你在那也不找人，要的要，这怎么说那要？没事没事，我买了一个不出的。你看这个。क्या सुनी जाएगी मेथी मेथी जावेगा मारू चिलड़ू जावा जाए छे सारा जगमा छे तू तारा माऊ शक्ति रे माती कारण जगतु नाती समझन आवो दया करी दर्शन शिव आपो शंभु शरणे पड़ी मागू घड़ीए घड़ी कष्ट काबो दया दर्शन शिव आपो। यमुना जल में केसर घोड़े ने स्नान करो। यमुना जल में केसर घोड़ी स्नान कराऊ श्यामला हल्के हाथे लाड लड़ाऊ श्यामला अंगलोची आपो वस्त्र पेड़ो बेदामर प्यारमा तेल सुगंधी नागे आपो वागड़या तुझवा यमुना जल केसर घोड़ी स्नान कराऊ श्यामला कुमक केरो तिलक सजाऊ देख मतारा बालमा अलमेली आंखो मांजू अंजन मारा बालमा यमुना जल केसर घोड़ी स्नान कराऊ हंसती जाऊं बाटे गाटे नाचे तालमा नजर न लागे श्याम सुंदर ने तब का कर दऊ गालमा
યમુના જળમાં કેસર ગોળી સ્નાન કરાવું શામળા પગમાં જંજર રૂમ જુમ વાગે કરમાં કંકણ વાલમાં કંઠે માલા કાને કુંડ ચોરે ચિતડું ચાલમાં યમુના જળમાં કેસર ગોળી સ્નાન કરાવું શામળા મોર મુગટમાં તે પહેરાવું મોરલે આપો હાથમાં કૃષ્ણ કૃપાળુ ને રખે શોભા વારે જામ તારવાલમાં યમુના જળમાં કેસર ગોળી સ્નાન કરાવું શામળા દૂધ કટોરી ભરીને આપું પીઓ ને મારા શામળા ભક્ત મંડળને રખી શોભા રાખો ચરણે શામળા યમુના જળમાં કેસર ગોળી સ્નાન કરાવું શામળા બોલો શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાણી કી જય શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. આજે 5 મિનિટની વાર છે કે કોઈ ચના વિંદરની ઓલી તમને જે ઠીક લાગે તમે જો શંભુચરણે પડી કોઈ બી એક ગાઓ ને 5 મિનિટની વાર છે. તે સ્વરૂપે હૃદયમાં બિરાજો વલ્લભ મારા વંદન શ્રીજી મારા વંદન ભલેલા નિહાળું નજરથી તમોને મળે ગુણ તમારા સફળ મારું જીવન ગમે તે સ્વરૂપે હૃદયમાં બિરાજો વલ્લભ મારા વંદન શ્રીજી મારા વંદન જન્મ અસંખ્ય મળ્યા તે ગુમાવ્યા ના કરી ભક્તિ કે ના કરી સેવા હવે આ જન્મમાં કરું છું વિનંતી સ્વીકારો તમે તો તુતે મારા વંદન ગમે તે સ્વરૂપે હૃદયમાં બિરાજો વલ્લભ મારા વંદન શ્રીજી મારા વંદન ભર્યા છે ભૂમિમાં ચલો ચલ અંધારા કદમ ક્યાં ઉપાડે જીવો બિચારા મારક પુસ્તીનો અપનાવે જીવનમાં બતાવ્યો બધો તે તમે પુસ્તી પાવન ગમે તે સ્વરૂપે હૃદયમાં બિરાજો વલ્લભ મારા વંદન શ્રીજી મારા વંદન મને હોશ એવી ઉજાડું જગતને કિરણ ના મળે મારા મનના દીપકને તમે તેજ આપો જલે જ્યોત એવી
મસ્તી પંથના કરાવે દર્શન ગમે તે સ્વરૂપે હૃદયમાં બિરાજો વલ્લભ મારા વંદન શ્રીજી મારા વંદન વલ્લભ મારા વંદન શ્રીજી મારા વંદન. અમારે બીજો હવે કઈ દઉં ને? હા ભાઈ થઈ ગયું. બાઈક ચાલુ. કલર ભાઈ જતો ભાઈ. ચાલો હરિઓમ તત્સત. એમાં લેમિનેશન છે ને પહેલે પાછળ આ મંગળાચરણ છે ભગવદ્ ગીતાનું પાછળ. ઓમ પાર્થાય પ્રતિબોધિતામ ભગવતામ નારાયણ સ્વયં વ્યાસેન ગ્રથિતામ પુરાણ મુનિનામ મધ્યે મહાભારતમ અદ્વૈતામૃતવર્ષિણીમ ભગવતીમ અષ્ટાદશાધ્યાયિનીમ અંબં ત્વામનુસંદધામિ ભગવત ગીતે ભવદ્વેષિણીમ. નમોસ્તુ તે વ્યાસ વિશાલ બુદ્ધે ફુલ્લારવિંદાય તપત્ર નેત્ર येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं युवे नमः. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. भीष्मद्रोणतटा जयद्रथज्जला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्रावती कृपेण वाणी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णो खलु पाण्डवे रणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्धगन्धोत्कटम्
नानाख्यानक केसरं हरिकथा संबोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदेरहरः पेपीयमानं मुदा गोया भारत पंकजं कलिमलं रत्मंशीं नः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्रीहरिं परमानन्दं भूतेष्ठारम् ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहं। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्धये ज्ञानभक्तिप्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुराणिकाक्षो मङ्गलाय तनो हरिः। जे स्वरूप संज्ञा विना काम्यो दुःखानंद संध्यायुजे पदनमो श्री सद्गुरु भगवनमो। अज्ञानं प्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवद गीता ભગવાન દ્વારા ગવાયેલું દિવ્ય ગીત, અ સોંગ ડિવાઇન. ફરી એકવાર પ્રવેશ કરીએ મનુષ્ય જન્મની અંતિમ યાત્રા, અંતિમ સિદ્ધિ અને મનુષ્ય જન્મ જેના માટે અપાયેલો છે. બહારથી આકર્ષણનો અભાવ થઈ જાય. વસ્તુ, વ્યક્તિ, પ્રકૃતિ કે પરિસ્થિતિમાં સુખની કોઈ વ્યવસ્થા નથી એવું ભગવદ્ ગીતા અને કૃષ્ણ ડીમ ડીમ ઘોષ સાથે કહે છે. આપણો અનુભવ સાથે મેચ કરી લેવું. આકર્ષણ વગર જેવો છે એવો સંસાર જોવામાં જીવન જીવવું જોઈએ. એક પ્રોજેક્ટેડ સંસાર, એક માંગણીનો સંસાર, એક વાસનાનો સંસાર, એક હું મારું ને મારી મારીને મારા. આની અંદર આખું મને કુંગળા પણ છે, એમાં જન્મ મૃત્યુના ચક્કર પણ છે અને કૃષ્ણથી દૂર થઈ જવાય છે. તો પ્રવેશ કરીએ એ રસ્તાઓ તરફ, એ માર્ગો તરફ, એ નિયમો તરફ, અસ્તિત્વની ચાલ તરફ ભગવાન કૃષ્ણ સાથે અને ભગવદ્ ગીતા સાથે. શું છે આવકાર? શું નામ છે? આવકાર શ્રી કૃષ્ણ પરિવાર એમના તરફથી અને ભગવાન કૃષ્ણ તરફથી હું પણ બધાનો આવકાર કરું છું. એવા ભાવ સાથે
કે મન પણ પરમાત્માનો સ્વીકાર કરી લે. આપણે બધાને આવકાર બહારથી આપી શકીએ છે, અંદર રહેલા ભગવાનને આવકાર નથી આપ્યો. અંદર કોઈ હૃદયરૂપી સ્થાન નથી બેસાડ્યું. બહાર ઘણી પૂજા થઈ ગઈ, અંદર રહેલા માયલા સાથે મુલાકાત ક્યારે કરવી? આ યાત્રા, આવો પ્રશ્ન, આવું મને જીવનમાં વ્યાકુળતા, તત્પરતા અને તીવ્રતા આવે, એને જ ભક્તિ કહેવાય છે. ભક્ત પછી વ્યાકુળ થઈ જાય છે. એવા ભાવ સાથે ભગવાન તું મારાથી દૂર કેમ છે? અને ભગવાન અનુભવનો વિષય છે. અંદરથી સચ્ચિદ આનંદના સુખની એક ઝલક શરૂ થઈ જાય, મન મૌન થવા લાગે, અંતકરણમાં શાંતિની અવસ્થા થવા લાગે. બહારની બધી જ ઘટના અશાંત નથી કરી શકતી. લાગે છે ભગવાનનો આ પણ એક પ્રસાદ આવી ગયો. જેટલા છે મને જોડાયેલા એ બધા સાથે એમ લાગે છે કે ભગવાને જોડીને આપ્યા છે. હું ભગવાન સાથે જોડાયેલો છું અને સાથે પ્રેમપૂર્વક, સ્વતંત્રપૂર્વક અને ત્યાગપૂર્વક વર્તન કરવું, આ જ છે જીવન. અને આવું જો કરી શકીએ તો જીવન પાર થઈ જાય. ઘર-બાર છોડીને આવેલા જ 2-3 દિવસ માટે કમસે કમ સંકલ્પ જરૂર કરી લેજો કે મનનું સ્મરણ ચાલુ રહે કે ભગવાન તારી દુનિયામાં હું છું, મારી દુનિયાનો ભગવાન તો બહુ દૂર છે, અને બહુ દૂર છે અને મળશે પણ નહીં. તે દ્રષ્ટિએ જીસસના નામથી શરૂ થયેલો 9 વર્ષ, ભક્તોના નામથી મને શરૂ થાય છે 9 વર્ષ, અને આપણા જીવનની નવી યાત્રા, મનની યાત્રા, નવા વર્ષથી નવા રસ્તા ઉપર ચાલવાનો સન્નિષ્ઠ પ્રયત્ન કરવો. પરમાત્માની કૃપા વરસી રહી છે. હું આચરણ કરું એટલે અનુભવ થાય. આપણને અનુભવ થતા નથી કારણ કે આપણે આચરણ કરતા નથી. તો પ્રવેશ કરીએ એક નવા રસ્તાઓ તરફ, એ નવા નિયમો તરફ, એક નવી ચાલ તરફ, જે ક્યારે પણ આપણને ખબર નહોતી, અને ખબર પડી જાય તેના આચરણ કરવાની શરૂઆત કરી દેવી જોઈએ. ભગવાનને પ્રાર્થના કરું કે આપણે બી એવો ભાવ કરો, મારા જીવનમાં કૃષ્ણે કીધેલી કોઈક એક વાત મને પ્રવેશ કરી જાય, કોઈક એક વાત સાચી લાગી જાય. એમ લાગે કે ભગવાન હવે હું આચરણ કરવા માંગુ છું, અને ત્યારે સમજી લેજો આંખમાં આંસુ નીકળી જશે, અને ત્યારે સમજવાનું ભગવાને તમારી મને વાત કબૂલ કરી લીધી છે. તો પ્રવેશ કરીએ. આપણે 6 અધ્યાય થઈ ગયા છે. આપણે અહીંયા છેલ્લો 6મો અધ્યાય હતો જેનું નામ હતું આત્મસંયમ યોગ. એક આખો ખંડ હતો 1 થી 6 અધ્યાયનો, જેમાં અંતકરણ શુદ્ધિની વાતો હતી, જે બહુ મને જરૂરી જ છે. આપણે અંતકરણ શુદ્ધ નથી અને બધા પ્રયત્ન કરે છે એટલે કાંઈ જ નથી મળતું. પ્રયત્ન કરવો જોઈએ મનને શુદ્ધ કરવાનો, થોડી બુદ્ધિને શુદ્ધ કરવાનો, થોડી દ્રષ્ટિને શુદ્ધ કરવાનો. અંતકરણની શુદ્ધિ 2 જ ચિત્તથી થાય છે, બીજી કોઈ ચિત્તથી થતી નથી. હું અને મારું કોઈ પણ ચિત્તથી ઓછું થાય, અંતકરણ શુદ્ધિ કહેવાય. અને કૃષ્ણે બહુ સરળ રસ્તો બતાવ્યો છે, અને એ રસ્તા પર કોઈ જવા તૈયાર નથી. બહુ દુઃખની વાત છે. ઉપવાસ કરી શકે છે, મંદિરોની લાઈનમાં ઊભા રહી શકે છે, તીર્થસ્થાનમાં જઈ શકે છે, ફરવા જતા જે પણ જતા હશે, ખબર નહીં શેના માટે જાય છે, પણ એની એક પણ વાત માની નથી શકતા. બહુ દુઃખની વાત છે કે કહેવાતા ને માનેલા વૈષ્ણવો બિલકુલ વંચિત છે આનાથી, કૃષ્ણના શબ્દોથી. જે પોતાનો ઈષ્ટ હોય ને એની વાત નહીં સાંભળો ને તમે બીજાને ઈષ્ટ બનાવો, બહુ સમજાતું નથી મને. એટલે સાચી વાત હશે, મારી સમજની બહારની વાત છે. નાની ચાવી હતી 1 થી 6 અધ્યાયની સાર રૂપે. થોડો એવો ભાવ બદલવાનો, અધ્યાત્મમાં ભાવ બદલવાનો છે, ધર્મમાં ક્રિયા બદલવાની છે. ધર્મ ક્રિયાઓ કરતો જશે, પૂજા કરશે, પાઠ કરશે, દોડધામ થઈ જશે, બધું કરતા જશે, પણ વ્યક્તિ એવી ને એવી જ રહી ગઈ. હજુ એ જ દુઃખ અડી જાય છે, હજુ કોઈ સુખનો સ્પર્શ થતો નથી, હજુ સ્વભાવ બદલાતો નથી. સ્વભાવમાં અને દ્રષ્ટિ બદલાય ત્યારે સમજવાનું કે આજે હું પાકી ગયો છું, આજે કૃપાનો વારસદાર બની ગયો છું. નગર મને સ્પિરિચ્યુઅલ બેન્કરપ્ટ થવા લાગ્યું છું. જેમ જેમ ઉંમર થતી જશે એમ આધ્યાત્મિક દેવાળો પણ ફૂંકાવી દેશે, ઇન્સોલ્વન્સી થઈ જશે જીવનની અંદર. તો એવા ભાવ સાથે નાની ચાવી છે, લગાડી શકાય તો લગાડજો. એને માસ્ટર કી કહેવાય છે, એને ગોલ્ડન કી કહેવાય છે. બધા જ દુઃખના તાળાને ખોલવાની એક જ ચાવી, અને એ ચાવી છે થોડો ભાવ બદલવાનો છે. સવારના ઉઠીને યા કોઈ કર્મ કરતી વખતે યાદ રહી જાય તો ગમે ત્યારે ખાલી એટલો ભાવ કરવાનો, ભગવાન તારી પ્રીતિ માટે જીવવું છું, તે સોંપેલું કર્મ કરું છું, માંગણી કોઈ નથી, જે મળશે ને પ્રસાદ તરીકે સ્વીકારીશ. આટલા જીવનના કોનામાં આટલું જો કઈ થઈ શકે આટલી જ વાત છે. મોટા મોટા ભજન ગાઈ લેશું,
બબે કલાક પૂજા, બહુ સારી વાત છે, એ તો ધાર્મિક ક્રિયા છે, એ તો ફાઉન્ડેશન છે, એ તો રનવે બને છે. મનનું પ્લેન એ રનવે પર મને ઉડવાની તૈયારી કરી શકે છે, પણ પછી ફ્યુએલ બી હોવું જોઈએ. પછી મને શું કહે છે, ઉપર જાય ને શું કે પ્લેન ઉપર જાય ને ઉપર ટેક ઓફ. મને તૈયાર છે હજુ રનવે આપણી પાસે, શરીર રૂપી પ્લેન પણ તૈયાર છે, પણ ટેક ઓફ માટે બે ચીજ જરૂરી છે. બુદ્ધિમાં વિવેક આવે ને વૈરાગ્ય આવી જાય. રાગ વાળું મન ટેક ઓફ નથી લેતું. લાગે છે કે આપણે મને આના પર ઊભા છીએ, ધર્મના નામ ઉપર ભગવાનની નજીક ઊભા છે, પણ સમજવું જોઈએ એ તો રનવે છે. રનવે પણ છે, પ્લેન પણ છે, પણ ટેક ઓફના એન્જિનની તાકાત નથી કે ઉપર સુધી ઉઠાવી શકે. ઉપર ઉઠવું એટલે શું? થોડી આસક્તિ છોડવી, થોડી હું અને મારાપણું છોડવું, બસ આ જ છે ગીતા આખી. કરતાપણાની આસક્તિ છૂટી જાય, ફળની અપેક્ષા છૂટી જાય અને આપોઆપ ટેક ઓફ થવા લાગશે. એવું ટેક ઓફ છે, જ્યાં છો ત્યાંથી જ ટેક ઓફ થશે અને દ્રષ્ટિ બદલાઈ જશે. અનુભૂતિ શું થાય છે? પરિવર્તન થયું કે નહીં આપણી અંદર, આપણે રોજ તપાસવું. હજુ એ જ ગુસ્સો છે, હજુ એ જ કામના છે, હજુ એ જ મારાપણું લાગેલું છે કે નહીં? ભગવાન જોડાયો કે નહીં જીવનમાં? ઘટનાઓમાં ભગવાનને જોડો, ત્યાંથી ભક્તિ શરૂ થાય છે. દુઃખની વાત છે, કોઈ મંદિર આ બધી વાત નથી કરતા. દુઃખની વાત છે, કોઈ સંપ્રદાય વાત નથી કરતું. સરળ ભાષાને કંઈક મારી મચડીને સંસારી ભાષા બનાવી દીધી. ભક્તિ સંસારી થઈ ગઈ અને ભક્ત એવો ને એવો જ રહી ગયો. કહેવાતો ભક્ત કહેવાય છે, અનુભવ વગરનો ભક્ત ન હોય. થોડો અનુભવ હોવો જોઈએ ને, એને અહેસાસ હોવો જોઈએ, એને એક ફીલ હોવી જોઈએ, એને એક સ્પંદન હોવું જોઈએ, એને એક સંવેદના હોવી જોઈએ કે ભગવાન મારી સાથે છે. આટલી જ સંવેદના. અને ઘટનાઓમાં ભગવત ભાવ જોવાનો પ્રયત્ન, એની મરજી ચાલે છે. જીસસનું એક જ વાક્ય કોતરાઈ ગયું છે બાઇબલની અંદર અને બધા ભક્તોએ કોતરવા જેવું છે. એને કીધેલું thy will done, હે પરમાત્મા તારી ઈચ્છા પૂર્ણ થાય. બસ આ જ છે જીવન, પોતાની ઈચ્છાઓ નહીં. તો મારી સાથે થતી ઘટનાઓને ભગવાનનો સ્પર્શ સમજીને એનો પ્રસાદ તરીકે સ્વીકારું તો થઈ જાય thy will done, તારી ઈચ્છા પૂર્ણ થાય. અહીંયા બહુ ઈચ્છાઓ કરી લીધી, ઈચ્છાઓ અનંત છે, સંસારો પણ અનંત છે. એનો અંત થઈ જાય તો અનંત પરમાત્મા સાથે મુલાકાતની બધી સંભાવના શરૂ થઈ જાય. એટલો જ ભાવ કરવાનો છે, ભગવાન માટે કર્મ કરું છું, તદર્થમ કર્મ કૌંતેય મુક્ત સંગમ સમાચાર. ખાલી ડુઅરનો શિપનો ભાવ છોડી દો. આઈ એમ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ ડુઅર. ભગવાને સોંપેલું કર્મ કરું છું. એ ઘરનું કામ છે, બહારનું કામ છે, કામ અગત્યનું નથી, ભાવ અગત્યનો છે, ફીલ અગત્યની છે, એ ટચ મને જરૂરી છે. હું એની પ્રીતિ માટે કર્મ કરું છું અને જે મળે એને પ્રસાદ તરીકે સ્વીકારું છું. આના સિવાય અંતઃકરણ શુદ્ધ નહીં થાય. અંતઃકરણ શુદ્ધ નહીં થાય તો આચરણ નહીં થાય. આચરણ નહીં થાય તો ગોળ 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 પ્રદક્ષિણા. મંદિરોની કરીએ છીએ એમ મને વાસનાઓની પ્રદક્ષિણા. મારા પોતાના છે ને કોઈક પર આવ્યા છે એવી ધૃતરાષ્ટ્રનો સવાલ છે, એનાથી પ્રદક્ષિણા. વિવેક વગરની આંખ હોવા છતાં આંધળી આંખ છે જે પરમાત્માને બધામાં જોઈ નથી શકતી ને પોતાનામાં નથી જોઈ શકતી. બહુ સ્પષ્ટ વિષય છે, એકદમ ક્લેરિટી વાળી વાત છે. પણ આજ સુધી આ વાત કોઈને ખબર નથી, કારણ કે ભગવદ્ ગીતા વાંચવા છતાં પણ એની ઇન બિટવીન ધ લાઇન્સ હાથમાં નહીં આવી. એટલે થોડી શુદ્ધ અંતઃકરણ થવા લાગે, ભગવાનનો ભાવ સમજાઈ જાય. શબ્દ તો મને સારા શબ્દો છે છતાં પણ તો હું ભગવાનની પ્રીતિ માટે કર્મ કરું. બધા કર્મોમાં એમ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ ડુઅર. ગમાને અણગમા વગર જીવવાનું શરૂ કરો, ખાલી એટલું જ, ભગવાનને જોડીને. બીજી કોઈ સાધના જે કરતા હોય કે ના કરતા હોય, ખાઈ પીને મજા કરો જીવનની અંદર, પણ એટલો જ ભાવ. ઘટનાઓમાં ગમાને અણગમા ન કરવું. આઈ શુડ વિધાઉટ લાઇક્સ એન્ડ ડિસલાઇક્સ. રાગ અને દ્વેષ છોડીને જીવન શરૂ કરું. ત્યાંથી શરૂ થાય છે એ નવા જીવનની યાત્રા. નવા વર્ષની અગર કોઈ સંકલ્પ કરે છે, અંગ્રેજ લોકો શું કહે છે, ન્યૂ યર્સ રેઝોલ્યુશન. આપણે કોઈ સંકલ્પ કરતા જ નથી, પણ સંકલ્પ ભૂલથી કરી લેવાય એવો સંકલ્પ કરાય. હવે થતી ઘટનાઓમાં હે ભગવાન તારો સ્પર્શ જોવો. ભગવાન જો મને એના દ્વારા ઘટનાઓ ઘટે છે તેને પ્રસાદ સમજવો જોઈએ. આ ભગવાનથી મળેલો પ્રસાદ છે. મંદિરનો પ્રસાદ રસીદોમાં મળે છે અને ડબ્બાઓમાં મળે છે. આ પ્રસાદથી આવે છે પ્રસન્નતા, પ્લેસિડિટી ઓફ માઇન્ડ. મનનું એક મને ખાલીપણું,
ગુરુત્વાકર્ષણનું હટી જવું, આસક્તિઓ પકડીને રાખે છે. ઇટ્સ અ ગ્રેવિટેશન. આ ગ્રેવિટેશન શું અને લેવિટેશન કહેવાય છે. મનની વૃત્તિ પરમાત્મા ઉપર નથી, બધે જ રહેલો છે, પણ પેલા મારી સાથે છે. ઉપર નીચેની પછી વાત કરવી. મારી સાથે હોય તો ઉપર પણ છે, નીચે પણ છે, કણ કણમાં પણ છે. આ ભક્તિનો અધ્યાય આજથી શરૂ કરીએ છીએ. એમાં આના સિવાય કોઈ વાત કૃષ્ણ નહીં કરે. આપણે બહુ ભૂમિકા નહીં માનતા. 6 અધ્યાય જે છે એનો મૂળ સાર હતો અંતઃકરણ શુદ્ધિ. 6ઠો અધ્યાય થોડો અલગ અધ્યાય હતો, એ ધ્યાનનો અધ્યાય હતો. ધ્યાન એટલે શું? મન વિચાર ઓછા કરે અને ધ્યાન થવા લાગે. મન વિચાર કરતું બંધ થાય ને સમાધિ કહેવાય. અઘરી ભાષા વાપરીને ડરી ગયા લોકોએ બધા. મૂર્તિ જોઈને એમ લાગ્યું કે નહીં, હાલતા ચાલતા સમાધિ છે. 6ઠા અધ્યાયનો જે પહેલો શ્લોક ગયા વખતે એને જોયો તો આપણે કે અનાશ્રિતમ, એક જ શ્લોકમાં આખી અંતઃકરણ શુદ્ધિ. ગીતાનો એક અડધો શ્લોક જીવન બનાવી શકે છે. અનાશ્રિતમ કર્મ ફલમ કાર્યમ કર્મમ કરોતિ ય સ યોગી છે સંન્યાસી છે ન નિરગ્નિ ન ચક્રિય. ત્યાંથી શરૂ કરેલો આપણે ગયા વખતે આ અધ્યાય ઓગસ્ટમાં. જે બધા જ કરવા યોગ્ય કર્મ કરે છે પણ કર્મ ફળનો આશરો લેતો નથી. આજ મળે, કર્મ પાછળ મારે કંઈક મેળવવું છે, મળે એનો સ્વીકાર કરવાનો છે પ્રસાદ રૂપે. એટલું કરી શકાય એમ છે. ઘરમાં કર્મ કર્યા પછી કોઈ કે સારું છે કે ખરાબ છે એને પ્રસાદ ભાવે સ્વીકારવાનું, વિધાઉટ રિએક્શન. કરી જોવો તો ખરા જીવન. વાઇબ્રેશનો બદલાતા જશે, ઓરા બદલાતો જશે, દ્રષ્ટિઓ બદલાતી જશે, લોકોની પોતાના તરફ જોવાનો ભાવ બદલાતો જશે. અને ભાવ બદલાઈ જાય તો સંસાર બદલાઈ જશે. તો અનાશ્રિતમ કર્મ ફલમ કાર્યમ કર્મમ કરોતિ ય સ યોગી છે સંન્યાસી છે ન નિરગ્નિ ન ચક્રિય. બસ એટલું જ છે. હું એને સંન્યાસી કહું છું ને એને યોગી કહું છું. આ ભગવદ્ ગીતા છે. અંતઃકરણનો મને સંન્યાસ, મનથી છૂટેલો ત્યાગ. બહાર દેખાડો નહીં કે ઘર છોડીને આશ્રમમાં ગયા ને કાંદા લસણ નથી કરતા, આ નથી કરતા, આ નથી કરતા. નહોતું કરવું જો તું પહેલેથી. ખાલી કર્મ ફળનો આશરો લીધા વગર જે કર્મ કરે છે મને મળે છે એનો સંન્યાસી કહું છું. એને ડ્રેસ કોડ કોઈ છે નહીં એની અંદર. કૃષ્ણ પણ સોનાનો મુકુટ ને સોનાનું બખ્તર પહેરીને ગીતા બોલે છે. એ સંન્યાસી છે, એ પોતે યોગી છે, એ ભગવાન પણ છે અને બધું જ છે. અને એની કરુણા આપણી પાસે મને કહે છે કે જીવની શું આ છે. કેટલા જન્મ સુધી અર્જુન મને આ જ યાત્રામાં જશે. ચાલો કોઈક રસ્તો દેખાડી દઉં. ચાલવું ન ચાલવું આપણા ઉપર છે. એ ખાલી રસ્તો દેખાડે છે. ચાલશો તો એની કૃપા સાથે છે, ન ચાલો તો પણ કૃપા છે. પણ ચાલવાથી કૃપાનો અનુભવ થાય છે. બેસી રહેવાથી સંસારની શું ને શું કહેવાય ખબર નહીં. મન અશાંત રહેશે, અસ્થિર રહેશે, સમજાતું નથી શું કરવું. એવી કિમ કર્તવ્ય મૂળતા આવતી જાય છે જે અર્જુનને આવી ગઈ હતી. આપણે બી એવા ભાવ સાથે પ્રવેશ કરીએ તો 6ઠા અધ્યાયના જે 2 શ્લોક બાકી હતા એને સ્પર્શ નથી કરતો. ખાલી એમાં એવું હતું કે ભગવાને કીધું તસ્માદ યોગી ભવ અર્જુન. ગીતાના ધ્યાનનો શ્લોક હતો 25મો શ્લોક. આખા બધાએ કીધું 2 શ્લોક બાકી છે, હવે નથી લેવા એ શ્લોક. એનો આખા અધ્યાયનો એક સાર લઈ લે. જીવનમાં લઈ શકાય તો લઈ જાઓ, મોડે કરાય તો કરજો. તમે માતા પિતા ગુરુ બ્રહ્મા એ બધું આવડતું હશે. કૃષ્ણના એકાદ શ્લોક તો મોડે કરો, ભાષાંતર મોડે કરો અને પોતાની જાતને પૂછો કે કેવી રીતે કરવું. કૃષ્ણ જવાબ આપશે અંદરથી, આ ગેરંટી છે. સંસાર જવાબ આપે કે નહીં ખબર નહીં. એ લાલાયિત છે જવાબ આપવા માટે. એટલું બિલકુલ એની કરુણા વરસી રહી છે. પરમાત્મા બહુ કરુણામય છે. લોકોને લાગે ભગવાન જોતો નહીં, અમારી સાથે આવી ઘટના ઘટે છે. એમાં એની કરુણા રહેલી છે. તું એને સ્વીકાર કર, પછી નહીં લાગે એવું. અસ્વીકાર વિરોધ કરે છે અને સ્વીકાર પ્રવેશ કરાવે છે યાત્રાની અંદર. તો એક જ શ્લોકનો સાર લઈને આપણે અધ્યાયને મને કન્ક્લુડ કરી નાખીએ. શનૈ શનૈ ઉપરત બુદ્ધિ ધૃતિ ગૃહિતયા આત્મસંસ્થમ મન કૃત્વા કિંચિત અપી ન ચિંતયેત. આ ધ્યાનની રીત પણ છે. કૃષ્ણ શું કહેવું ધ્યાનમાં. આપણે તો બહુ અઘરું લાગે. વૈષ્ણવ લોકોને તો બધી છૂટ જ મળી ગઈ. જ્ઞાન માર્ગ બી અમારો નહીં, ધ્યાન માર્ગ બી અમારો નહીં. તો તમારે શું કરવાનું? એમ સાગર ચક્કો. સારી વાત છે, બધું કરવું. ધર્મ જો ફરીથી સમજી લેજો, ધર્મની બધી જ ક્રિયાઓ, મંદિરની બધી જ ક્રિયાઓ જે છે રનવેની સજાવટ છે. આ મનુષ્ય જન્મમાં ઉડવું જ નથી તો રનવેને શું કરશું?
સંસાર ઉડવા નહીં દે, ગુરુત્વાકર્ષણ છે, અને પરમાત્મા છોડવા નહીં દે. બહુ ગજબ યાત્રા છે. તો શનૈ શનૈ ઉપર તો બુદ્ધિ ધ્રુતિ ગૃહી થયા. શનૈ શનૈ એટલે ધીરે 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 ધીરજથી મનને ને બુદ્ધિને શાંત કરતા જાઓ. માંગણી વાળા મનને એમ કે તારી માંગણી બહુ જન્મોથી પૂરી કરે છે, હવે નથી પૂરી કરવી. તું વિચાર કરતો જાઉં, ન જોડાવ એને ધ્યાન કહેવાય છે. પહેલી ટેકનિક એ બેસીને કરો, ઉભા ઉભા કરો, ખાતા ખાતા કરો. મન હંમેશા સંસારમાં લઈ જાય, મન મંદિરમાં લઈ જાય, કૃષ્ણ સાથે ન લઈ જાય. ઓરિજિનલ કૃષ્ણની વાત ચાલે છે. આપણે વૃંદાવનનો કૃષ્ણ નહીં, હવે 7મો અધ્યાય ભક્તિનો અધ્યાય છે. 5 અધ્યાય 6 અધ્યાય જોઈ લેજો. ભક્તિની જેટલી બી સાંભળેલીમાંથી એક પણ વાત નહીં આવે. આપણે કરેલી કોઈ પણ ક્રિયાની વાત નહીં આવે, કારણ કે ભાવ બદલાય તો બધી ક્રિયાઓ બદલાય. ક્રિયા પાછળનું મને અર્થ બદલાઈ જાય. તો ધીરે ધીરે શનૈ શનૈ ઉપર તો બુદ્ધિ ધ્રુતિ ગૃહી થયા. આત્મસંસ્થ મન કૃત્વા, મનને વિચારથી બંધ કરતો જાય, થોડું ઓછું કરતો. મન આત્મામાં પ્રવેશ કરી જાય છે. આત્મસંસ્થમ મન કૃત્વા કિંચિત અપી ન ચિંતય. ચિંતન નહીં કરવું એટલે મનને વિચાર કરવા દે, તું નહીં જોડા. મનના વિચાર સાથે જોડાઈ જાય તો એક્સેલેટર લાગી ગયું, પછી ગમે તેટલી બ્રેક મારશો ગાડી ઇમ્બેલેન્સ થઈ જશે. આપણે એક્સેલેટર પરથી પગ નથી હટાવતા, મનના વિચારો સાથે એક થઈ ગયે છે, અને એમાં કોઈ સાધનાની બ્રેક મારી દઈએ છે કે આજે નકોરડા અપવાસ હશે. હવે સારી વાત છે, ઓલું એક્સેલેટર તો ચાલુ છે. સંસારની કામનાનું એક્સેલેટર ક્યાં બંધ થયું છે? એને ઓળો, બ્રેક મારવાની જરૂર નથી, એવી કોઈ સાધનાની બહુ જરૂર નથી. બહુ ટોપ ક્લાસ સબ્જેક્ટ છે આ. લોકો એમ કે ગીતા બહુ અઘરી, લોકોએ અઘરી કરી દીધી હશે. સંસારી ગીતા અઘરી છે, અને જીવવાની ગીતા પૂરું ખુલ્લી કિતાબ છે. કૃષ્ણ અંદરથી ખુલશે એની અંદર. સંસારી ગીતા સંભળાવીએ તો બહુ અઘરી લાગી જાય. લોકો ડર લાગે છે ભગવદ્ ગીતાનું નામ સાંભળીને. કદાચ ડર એવો બી હશે કે આજ સુધી આમાંથી કરેલું આપણે કરી નહીં શકીએ, અને કર્યું પણ નથી. આ ગાય શું છે? આપણી કસોટી છે. અત્યાર સુધી જેને ભક્તિ કહેતા હતા, ભગવાન કહેતા હતા, કંઈક જુદું જ નીકળ્યું એમ. અને જુદું નીકળ્યું તો બહુ સરળ પડી જાય. ઓલો કક્કો ઘૂંટાઈ ગયો છે, હવે નવો કક્કો સ્લેટ ખાલી હોય ને તો અક્ષર જલ્દી પડી જાય. આ સાધના કઈ છે? જૂના અક્ષર બહાર કરવાની. મનની અંદર જે પાટી છપાઈ ગઈ છે ને એને સાફ કરવા ડિલીટ મોડ પર જવાનું છે. સેવની જરૂર જ નથી. ખોટી સમજણને કાઢી નાખી, આપોઆપ સેવ મોડમાં આવી જશે, કારણ કે સાથે રહેલો છે. એટલે આત્મસંસ્થમ મન કૃત્વા કિંચિત અપી ન ચિંતયેત. ભગવાન આને યોગી કે છે, અને છેલ્લા 2 શ્લોકનો ભાવ પણ એ છે. તો તસ્માદ યોગી ભવાર્જુન 46 નંબરનો શ્લોક છે. આવો યોગી તું બન, મને ગમે છે આવો યોગી, કૃષ્ણને ગમે છે. અને તપસ્વી અધિકો યોગી, આપણે બધા મજૂર તપસ્વી કરતા આવો યોગી શ્રેષ્ઠ છે. આનાથી આ શ્રેષ્ઠ છે. આપણે 6ઠા અધ્યાયને પ્રણામ કરીએ, પ્રવેશ કરીએ આ નવા એમાં. 12 સેશન છે આપણી પાસે, પ્રયત્ન કરશું. 7મો અધ્યાય નાનો અધ્યાય છે, અને પૂરો કરવાનો. 7 થી લઈને 12 અધ્યાયને ભક્તિખંડ કહેવાય છે. બધા જ અધ્યાય પોતાના વિશેષ છે, બધા શ્લોક અલગથી લઈ શકાય, પણ આચાર્યો એનું નામ આપ્યું કે આ ભક્તિ કેવી, ભક્તિ કોને કહેવાય. ભક્તિની વિશેષતા 6 અધ્યાયની અંદર છે. આપણે જે 1 થી 6 અધ્યાય લીધા એમાં અંતકરણ શુદ્ધિની વિશેષતા હતી, અને આના પછીના 13 થી લઈને 18 અધ્યાય જે આવશે એ જ્ઞાનની યાત્રા છે. સાક્ષી ભાવ, ધ્યાન ને થોડું અઘરું પડે. અઘરું એટલે સાંભળ્યું નથી ને કંઈક આદત નથી, વધારે બેસી બી નથી શકતા લોકો. કમાલ, ખુરશી પર બેસો, મન મને કહે કે આ બી કરી લો. ફોન સામે એટલે હવે તો વોટ્સઅપ ને ખબર નહીં શું શું જોવે છે. 2 મિનિટમાં તો એડ્રેસ નીકળી ગયો કે કઈ ગાડી જવાનું જાય છે ત્યાં. અષ્ટવિનાયક કમાલ છે, સગવડ આપી દીધી છે, પણ એમાં બી જોઈ લેવું જોઈએ કે મારી મનની ગાડીને ક્યાં પહોંચાડવું. બહાર લઈ જવું કે અંદર લઈ જવું, પ્રદક્ષિણા કોની કરવું. એમ ભગવાનના કીધેલા વાક્યોની પ્રદક્ષિણા કરવાની છે. પ્રદક્ષિણાનો અર્થ જેની પ્રદક્ષિણા કરું છે મારા જીવનનું સેન્ટર છે, એમ છે. મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરો તો જીવનમાં ભગવાનને પ્રાધાન્ય આપ્યું એટલે પ્રદક્ષિણા કરું. આપણું જીવન બી પ્રદક્ષિણા કરતું રહે, ભગવાન સાથ ના ભૂલાય, અને આપણે કર્મ કરતા રહીએ. આ પ્રદક્ષિણા છે. એ 7 કરવી કે 108 કરવી, મતલબ સ્ટેજ ઉપર તો બધા ભાગવત બેસાડ્યું છે, એની પ્રદક્ષિણા કરીને શું ફાયદો છે? એનું વસ્તુ પ્રદક્ષિણા કરવી. ભાગવતનો સાર જીવનમાં લો, પછી એ સાર સાથે જીવતા જીવતા કર્મ કરતા જો, એ પ્રદક્ષિણા થઈ ગઈ.
થાકી ગયા પ્રદક્ષિણા કરીને, સારો ભાવ છે, તબિયત સારી રહેશે અને પોતાની અંદરનો ભાવ બી રહેશે. ખરાબ કોઈ ચીજ નથી, પણ વિકાસ નથી, બદલાટ નથી, દ્રષ્ટિનું પરિવર્તન નથી. તો આ 6 અધ્યાય જે છે એને ભક્તિખંડ કહેવાય છે. આમાં ઓરિજિનલ ભક્તિની વાત કરશે અને પહેલા શ્લોકથી શરૂ થઈ જશે. સૌથી અઘરા અધ્યાયો આ છે, આપણી સમજની બહારના છે. કેમ? આપણને ભક્તિની બહુ ખબર હશે. 84 વૈષ્ણવોની કથાવીઓ બી વાંચી હશે. 84 માંથી એક પણ જણ આ ભગવાન કીધું જેવું એક પણ ભક્ત નહીં હોય. ચેક કરી લેજો. કોઈ પણ ભક્તમાલના 224 મને ભક્તોના લક્ષણ છે, મેં વાંચ્યા નથી એક પણ એમાંથી એક પણ કૃષ્ણ કે જેવો ભક્ત નહીં હોય. બહુ ગજબ નહીં યાદ છે. પામેલાના જીવન ચરિત્ર જોઈ લેજો. કૃષ્ણ કે જેવું કોઈ હોય તો આપણે જોઈ લઈશું. સારી વાત છે, પ્રણામ કરશું એને. કૃષ્ણની ભક્તિ એમ કે છે કે વાસુદેવમ સર્વમિતિમ સમાત્મા સુદુર્લભમ. 19મો શ્લોક છે આ અધ્યાયનો. બહુનામ જન્મનામંતે જ્ઞાનમાનમ મામ પ્રપદ્યતે વાસુદેવમ સર્વમિતિમ સમાત્મા સુદુર્લભમ. બહુ જન્મો પછી એવો કોઈ મારો ભક્ત આવશે જે મારે શરણાગત છે, જેને હું ને મારું મને ભગવાનના ચરણમાં આપી દો ને શરણાગત કહેવાય. શ્રી કૃષ્ણ શરણ મનમોહનનો શું અર્થ છે? હવે મારું નહીં, હવે તારું. મમ નહીં, મને ત્વમ. મારા પણ છૂટી જાય તો શ્રી કૃષ્ણના શરણમાં, મારા પણ લાઈને કરો તો પછી માળા કરવાની, જે સારી વસ્તુ છે. માળા જેટલી વધારે કરશો ભજનાનંદી બનશો. 16 માળા હરે રામ હરે કૃષ્ણ 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 હરેની રોજ કરવી જોઈએ. 6 મહિનામાં ફરક પડશે, થોડું મન શાંત થઈ જશે. અને એમાં પછી ભગવદ્ ગીતા સાંભળવાની. સાંભળવું તો ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી, કૃષ્ણની કરુણા સાંભળવાની. કદાચ અડી જાય, કોઈ દરવાજો ખુલ્લો હોય તો. સંસારી દરવાજા બંધ રાખે છે અને સુખની ભ્રાંતિના દરવાજા ખુલ્લા રાખે છે. આ દરવાજાઓની યાત્રા છે. તો વાસુદેવમ સર્વમિતિમ, બધામાં મને જોવે છે. અંતિમ ભક્તિ છે. આવો ભક્તનો મેં તો વાંચ્યું જ નથી વધારે. સાંભળ્યું ઘણું છે, આવું મેં સાંભળ્યું નથી. હું એને મહાત્મા કહું છું એમ કૃષ્ણ કે જે ભક્તને. અને સદુર્લભમ, મુશ્કેલ છે આ મળવો આવો. આપણે બધા એવા બની શકીએ એમ છે. બધા શ્લોકો શરૂ થશે તો આપણે પ્રવેશ કરીએ. ભક્તિ શબ્દનો અર્થ છે સેવાયામ. સમજી લેજો શબ્દ થોડું. ભક્તિના ખંડમાં આવી જઈએ આપણે પણ, અને મનના ખંડને પણ ભક્તિમાં બેસાડી દઈએ. ભક્તિ શબ્દ ભજ ધાતુ સંસ્કૃત પરથી આવેલો છે. ભજ શબ્દનો અર્થ છે સેવાયામ, સેવા કરવી. એને ભજ ધાતુ કહેવાય છે. એના પરથી ભક્તિ, એના પરથી ભજન, એના પરથી ભક્ત શબ્દ આવેલો છે. જે સેવા કરે છે. કોણ છે? કઈ સેવા કરવી? એમ હોસ્પિટલમાં મને શું આપે છે? એક જણે કીધું તમે આવો સેવા કરવા. મને ઘણા વર્ષ પહેલા કીધેલું કુપરમાં જઈએ. મેં કીધું ક્યારે જવા? કે ખાલી ગુરુવાર. મેં તો બીજા બધા દિવસોમાં શું વાંધો છે ને કે એક દિવસની સેવા કરવાની. મેં તો શું કરવાનું? બોલે એક ફળ અને એક ગ્લુકોઝનું પેકેટ. બધું હા, મેં તો કહીએ કમાલ છે. બધું રોજ આપો ને, નક્કી કરી રાખો કેટલા છે ભાઈ પેશન્ટ. એ કે 500 છે. તમે તો આખા મહિનામાં 500 નો કોટા પૂરો કરો. એ કે સાથે આવો સેવા કરવા માટે. મેં તો આપણને ખબર ને એને સેવા કહેવાય છે. કરવા પાછળ કઈ ભાવ રહેલો કે હું કઈ કરું છું એ સેવા હોતી નથી. મને મોકો આપ્યો છે પરમાત્માએ, એની પાસે નથી એ મોકો મને છે કે મારી પાસે એના હિસ્સાનું આપેલું છે. હું મારી ખુશી માટે એને આપું છું. એની ખુશી આવે તો સારી વાત છે. હું ખુશ હઈશ તો એ બી ખુશ હશે. હું માંગણી વાળો હઈશ તો એ પણ માંગણી વાળો હશે. હું બી એમ કહી દઉં કે આને એક ફળ ને એક મને 4 રૂપિયા વાળું મને ગ્લુકોઝ આપી દઉં. એને બી ખબર છે કે આટલામાં જ આપવા વાળો છે. જોશે પણ ને એની સામે, કારણ કે વાઇબ્રેશન નથી આવતા. અંદરનું ભાવ જગત બદલાતું નથી. આપવા વાળો છે. અપાઈ જવું જોઈએ. દાતવ્યમિતિ યત દાનમ દીયતે અનુપકારીને દેશે કાલે ચ પાત્રે ચ સદાન સાત્વિકમ સ્મૃતમ. 17મો અધ્યાય. દાતવ્યમિતિ યત દાન, મારે આપવું જોઈએ એટલે આપું છું. કેમ આપવું જોઈએ? ભગવાને કીધું આપ્યું છે. મને એક્સ્ટ્રા આપેલું છે એટલું. મારે માટે નથી આપ્યું, મારા સુખ માટે નથી આપ્યું. પણ કોઈનું દુઃખ મને અડી જાય, છૂઈ જાય, અને ત્યાં એમ લાગે કે ભગવાને આપેલું છે એનું દુઃખ હું દૂર કરી દઉં. એમ હું દૂર નહીં કરું, ભગવાન કરશે. હું નિમિત્ત બની જાઉં. આ છે યાત્રા, નિમિત્ત બનવાની. 11મા અધ્યાયમાં કૃષ્ણ કહે છે નિમિત્ત માત્રમ ભવ સવ્ય સાચે તું યુ બીકમ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઓફ માઇન્ડ.
તારી પોતાની કોઈ સત્તા નથી ને કોઈ ઈચ્છા જ નથી. એકવાર થોડું થોડું હું છૂટશે ને તો ખબર પડશે કે અત્યાર સુધી એ જ ચલાવતો હતો, આપણે માથે બોજો લઈને ફરતા હતા. બોલો કીધું પહેલી વાર ટ્રેનમાં ગયો તો એમ મને સામાન લીધેલો તો સામાન માથા પર રાખ્યો, ટ્રેન ચાલતી હતી. ઓલા કીધું ભાઈ શું મામલો છે યાર? પછી કે સામાન કે મેં ટિકિટ ખાલી મારે બેસવાની હતી, સામાન નથી લીધી યાર. આ કરતા ભણવાનું ને ઘર ચલાવવાનું ને ઘર પકાવવાનું કયું ઘર ચાલે છે? મેં તો કોઈને ચાલતું નહીં જોયું ઘર. ચાલીને એમ કે ક્યાં જતું રહેવાને છોડીને. આ ચાલતું નથી, રોકાઈ ગયું છે. અને રોકાયેલો કાદવ બની જાય છે અને ચાલતી ગંગા બની જાય છે. ભગવાન સાથે જોડાવ તો ચાલતા થઈ જાઓ. બાકી મને એ જ ગંગા, જેને ગંગોઝ કહેવાય છે. ગંગોઝ યાદ રાખવા જેવું છે વાક્ય. રામસુખદાસજીની સાધક સંજીવનીમાં શબ્દ છે. ગંગા જ્યાં વહેતી હોય, કોઈ બી નથી પણ ગંગા નદીઓમાં ગંગા હું છું એવું 10મા અધ્યાયમાં આવશે. કૃષ્ણ કહે છે બધી નદીઓમાં ગંગા હું છું. કોઈ પૂછે કઈ ગંગા કઈ નદી, તો કે કૃષ્ણએ ગંગા કીધી છે, યમુના કોણે કીધી ખબર નથી. કૃષ્ણ કહે છે કે નદીઓમાં ગંગા હું છું. બોલો હવે એનાથી વધારે શું કરું? કૃષ્ણ કહે છે 8મો અધ્યાય આવતા વખતે આવી શકે તો કે યોગી અંત સમય શું બોલે છે? કે ઓમ બોલે છે. તો કે તમારું નામ નથી બોલતા કે નહીં? ભાવ કે ખરાબ છે ભાઈ, કોઈ બી નામ લેવું જોઈએ પણ કૃષ્ણ એવું નથી કહેતા. કોઈ સ્પેસિફિક નામ નથી, તમારા અંતકરણને જે આવે એમ વાત છે. તો વહેતી ગંગાનું વહેણ કોઈ વાર રોકાઈ જાય અને ગંગા બાજુ વહેવા લાગે. આ ગંગાનું જ જળ છે પણ વહેતું બંધ થઈ ગયું. હવે 1-2 દિવસના એની અંદર મને મચ્છર બી આવી શકે, એની અંદર જીવાત પણ આવી શકે. છે ગંગાનું પાણી, આ એ જ છે. એને ગંગોઝ કહેવાય છે. એટલે છે ગંગા પણ છૂટી પડી ગઈ છે. હવે આનું શું થશે? આ ખલાસ થઈ ગઈ જિંદગી? નહીં, હવે ફરી ગંગાનું વહેણ આવી શકે એમ છે. ફરી ગંગાના વહેણમાં જતું રહેશે. એ જ મને કચરો નીકળી જશે અને એ સમુદ્રની યાત્રા થઈ જશે. આપણે બી એમાં છીએ. બ્રહ્મ સંબંધમાં શું કહે કે આ જીવ બહુ જન્મથી વિકુટો પડી ગયો છે. કંટીવાળામાં લખેલું છે વિકુટો પડી ગયો એટલે આપણે ગંગોઝમાં છીએ. હવે શું યાદ કરવાનું છે? બસ એનો પ્રવાહ તો બધે રહ્યો છે. હું બોલાવું પ્રવાહને. ભગીરથ ગંગાને લઈ આવ્યો શિવના મને જટામાંથી. કમાલ યાત્રા છે. કૃષ્ણ તો કે હું સાથે રહેલો છું, ખાલી મારી સાથે જોડા, ગંગોઝ નીકળી જાય, જીવભાવ નીકળી જાય, તું મારા જેવો બની જાય. શું છે એનું ભાષાંતર? શું છે બ્રહ્મ સંબંધનું? બહુ જન્મથી વિકુટો પડેલો જીવ શું છે? જેના હૃદયમાં વિરહતીનો અતિ આનંદ ઉભરાયો છે, તેવો હું સ્ત્રી, ઘર, પુત્ર, કુટુંબ, ધન ઇત્યાદિ આલોક અને પરલોક આત્માસરી સમર્પણ કરું છું. કર્યું કોઈ વૈષ્ણવે કંઠી પહેર્યા પછી? સમર્પણનો અર્થ છે તારું મારું નહીં. હે સમર્પણ નહીં થયું તો ગંગોઝ બની ગયા. છે ગંગા મમે વાંશો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન. કૃષ્ણ 15મા અધ્યાયમાં કહે છે મારો જ તું મને છે જીવભૂત. જવા આપણે વિષયમાં જવું નથી. તો પ્રવેશ કરીએ આપણે. ભક્તિનો અર્થ છે સેવાયમ. ભક્તિનો આજ હવે સમજી લેજો. થોડું મારમાં બધા ભક્તો છે ને આપણે ભજન સાંભળીએ ને પૂજા પાઠ કરીએ છીએ. થોડું યાદ રાખવું. ભક્તિનો અર્થ એવો થાય છે માની લેવું. જો સમજી લેજો, માની લેવું એટલે સદગ્રંથ છે, મુક્તિનો ગ્રંથ છે, ભગવાનના મોઢે બોલાયેલો ગ્રંથ છે. એ જે કે છે એટલું સાચું માની લેવું, બસ એટલું જ છે. કારણ કે બુદ્ધિ માનવા દેતી નથી અને બુદ્ધિશાળીએ જ્ઞાની બનવું પડે, એને ધ્યાની બનવું પડે. મને જ્ઞાનનો અર્થ છે જાણી લેવું, રજનીશનો શબ્દ છે. અને ભક્તિનો અર્થ છે માની લેવું. આપણે જો કહેવાતા ભક્ત હોય તો કૃષ્ણ કહે છે સાચું માનવું, એને માટેની બીજી જેટલી માન્યતા એને ડિલેટ કરતા જજો, બીજું નહીં સાંભળતા. આ સાધનાને આ સાંભળવાની કળા છે. કૃષ્ણ જે કહે છે એના સિવાયની આપણે એને માટેની જેટલી વાત જાણતા હોઈએ તેને ડિલેટ કરી નાખવાની કે આ વાત ખોટી છે. બસ એટલું. આ સાચી છે યાદ રાખવાની વાંધો જરૂર નથી. તમે ડિલેટ કરતા જજો. આ કૃષ્ણ જે કહે છે કે હું બધે જ રહેલો છું. ભક્તિમાં એ કહે છે મને બધામાં જોવાનું. આ કૃષ્ણની ભક્તિ છે પણ પહેલા તું તારામાં મને જો. આ ભૂમિકાનો અધ્યાય છે. એટલો બધો ટફ અધ્યાય છે. ટફ એટલે આપણે ટફ નહીં લઈએ એમ, કારણ કે આપણને સરળ જ ખબર છે. એટલે તો ભક્તિનો અર્થ છે માની લેવું. બધાને વિનંતી છે 1 કલાક 1.25 કલાકમાં એકાદ શબ્દ બી પકડાઈ જાય.
કૃષ્ણનો કીધેલો ઓરિજિનલ શબ્દ, બીજા વચ્ચે કોઈ આડમાં ઉમેરાવી નહીં શકાય. આ ઓરિજિનલ સોનું છે, આની અંદર મિલાવટ નહીં ચાલે. કૃષ્ણમાં મિલાવટ સંભવ નથી. કૃષ્ણ ઈચ્છે તો બી નહીં મળી શકે. હું જ બદલાઈ જાઉં તો હું કૃષ્ણ બની જાઉં, મિલાવટ નહીં થાય. સંસારી ક્યારે બી ભક્ત નથી બની શકતો, અને ભક્ત સંસાર ભગવાનનો છે એવું માનીને જીવે છે. આ શબ્દ મોડે કરજો. તો પ્રવેશ કરીએ આપણે. 7મો અને 9મો અધ્યાય સાથે છે, પણ 8મા અધ્યાયમાં સવાલ પૂછાઈ ગયા. આ ભક્તિના ખંડનો પહેલો અધ્યાય આ ભૂમિકા બાંધી દેશે. હું બધે જ રહેલો છું એમ, મારા અલાવા સંસારમાં ક્યાંય નથી. આવું કૃષ્ણ પહેલી વાર ગીતામાં ભક્તિના અધ્યાયમાં બોલશે. હું કરશે. હુંનો શું અર્થ છે? તારા હું ને અંદર મારા હુંમાં લઈ આવો. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, એનો અર્થ આ છે. તારો હું શું કામનો છે? મારા હુંમાં મેળવી દે અને તું હું બની જાય, તું કૃષ્ણ બની જાય, સંન્યાસી બની જાય અંતકરણનો. તો આ યાત્રા જે છે, પ્રવેશ કરીએ આપણે. આગળ આ ભૂમિકા છે. 7-8 શ્લોક જે છે, હું ક્યાં છું, હું કેવી રીતે મળું છું. અઘરા શ્લોકો બી છે, પણ આપણે થોડું સરળતાથી પ્રયત્ન કરશું. અને બહુ અઘરા જેવું લાગશે તો મને હાથ જોડશું ભગવાનને કે થોડું આગળ થોડી વ્યવસ્થામાં જઈએ. તો પ્રવેશ કરીએ 7મો અધ્યાય, જેનું નામ છે જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ નામ 7મ અધ્યાય. આ પહેલો અધ્યાય છે. આમ 7મો છે ટોટલ. 7, 8, 9, 10, 11 ને 12. 12મા અધ્યાયનું નામ ભક્તિ યોગ જ છે. ત્યાંથી જ્ઞાન શરૂ થશે. શરીરથી સાક્ષીઓ અલગ થઈ જશે. તો પ્રવેશ કરીએ. જ્ઞાન એટલે શું? લોકો એમ કે ભક્તને જ્ઞાનની શું જરૂર છે? જ્ઞાની તો સાક્ષી બને ને ધ્યાન કરે ને એ બધું નહીં. જ્ઞાનનો અર્થ થાય છે, ભક્તિના જ્ઞાનનો અર્થ છે એવું જ્ઞાન હોવું જોઈએ કે બધું જ ભગવાનનું છે, મારું નથી કાંઈ. જો સાદી વાત છે. એટલે કોઈને આપી નથી દેવાનું, મનમાંથી થોડું કાઢવાનું છે, ખાલી થવાનું છે. ડોક્યુમેન્ટ આપણી પાસે રાખવાનું, પણ ડોક્યુમેન્ટ જેની જ્યાં રાખેલા ત્યારે ખબર હોવી જોઈએ કે ભગવાને જવાબદારી આપી છે. ભાઈ, આ જવાબદારીના ડોક્યુમેન્ટ સાચવીને રાખીશ. વર્તન એવું કરીશ કે ભગવાન ખુશ થઈ જાય. હું ત્યાગીને ભોગવીશ. આ દેશનો સિદ્ધાંત છે. તેના ત્યક્તેન ભુંજિતા માગ્રીતા અકસ્ય ધનમ. પહેલું ઉપનિષદ ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ. ઈશાવાસ્યમિદમ સર્વમ યત્કિંચિત જગત્યામ જગત્તેન ત્યક્તેન ભુંજિતા માગ્રીતા કસ્ય ધનમ. આખા ભક્તિખંડનો સાર છે. ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદનો પહેલો મંત્ર એમ કે છે કે ઈશ્વરના આવાસથી બધું છલાછલ મને લબાલબ મને થયેલું છે. એક જગ્યાએ એક મંદિરની મૂર્તિમાં નથી દેખાતો ઈશ્વર. ગજબ યાત્રા છે. વાસનાનો સ્ટેજ કયા છે આપણા. પૂજા કરતા હોય તો ધ્યાન મને આજુબાજુ ચાલતું હોય, ફોન બી સાથે લગાતો હોય, તે ખબર નહીં. ફોનમાં કોઈ વાંધો નથી, પણ આટલા મોટા માણસ સાથે મળતા હોય ત્યારે કમસે કમ આપણે કોઈ મોટા માણસ સામે ફોન નથી રાખતા, ભગવાન સાથે રાખે છે. ગજબ નહીં. ડ્રેસ કોડ બી નથી મંદિરનો. યાર બહુ તો બહુ ગજબની વાત છે. નાયા વગર જાય લોકો મંગળામાં. મને તો એ બધું સમજાયું નહીં. સર્વોત્તમ માણસ છે. મારી સાથે આ ભાઈ છે, એણે મને કીધું કે હું અપ ટુ ડેટ થઈને જ જાઉં મંદિરમાં. મને બહુ ખુશી થઈ વાત સાંભળીને. મને કે આપણે સૂટ પહેરીને જવું કોઈને મળવા માટે. એ ભાઈ પાસે 25 સૂટ છે એમ મને એને કે મારે પૂછી લેવું પડ્યું. મને બી શોખ છે થોડો પૂછવાનો, કારણ કે સૂટ પહેરે છે તો કેટલા હતા કે 25 છે. નહીં તો એક બે હોય તો લગ્ન વાળા બી સૂટ વાળા ફરે છે કે લગ્નનો સૂટ હજુ એમને જે હમણાં પરમ દિવસે જ કોઈ મને કીધું મેં પહેરવાનું ક્યારે બધી બચ્ચા જેવી વાતો કરે. લગ્ન જ સફળ નહીં થયા, જીવતા આવડ્યું નહીં, આ કોર્ટ જ રહી ગયો ખાલી. એને મને વાત કરી બહુ ગમી મને. મેં કીધું ભાઈ આપણી પાસે એટલા અપ ટુ ડેટ કપડાં હતી એટલે મંદિર જવાનું ઓછું કરી નાખ્યું છે. તમારી પાસે તો સૂટ બી છે. થોડું લાઇટ રાખવું છે, કારણ કે થોડું અઘરું થાય ને એમાં થોડું હલકું કરી નાખવું છે. એને મને વાત બહુ સારી ગમે કે મંદિરમાં ક્યારે બી જાઉં તો અપ ટુ ડેટ થઈને જવું છે, કારણ સૌથી મોટા માણસને મળવા છે. મેં તો કૃષ્ણ એમ કહે છે કે મને માણસ નહીં ગણતા. ભક્તિના ખંડમાં એટલી વાર બોલશે ને કે માણસો મને જે મને જન્મેવાળો ને મરવાવાળો માને છે એ બધા આસુરો છે એમ કે છે કૃષ્ણ. મને જન્મવાળો મરવાળો નહીં માનતું મને નહીં પામી શકે. મારા જેવો મને નહીં માન, તારા જેવો. આપણે જોઈશું 12મા અધ્યાયમાં કેવી રીતે થાય. તો જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ નામ છે અધ્યાયનું. જ્ઞાન એટલે બધું ભગવાનનું છે એવું જ્ઞાન હોવું જોઈએ ભક્તને. ભક્તને કઈ મોટા આત્માને બ્રહ્મને
એ બધી ના પાડી છે. રામસુખદાસજીએ બી આ જ કીધું કે શું જ્ઞાન હોવું જોઈએ એને બિલકુલ ખબર પડવું જોઈએ કે ભગવાનનું જગત છે, તું એનું નિમિત્ત છે, આટલું જ્ઞાન. અત્યારનું નામ પાછું છે બીજું જ્ઞાન વિજ્ઞાન. વિજ્ઞાનનો અર્થ છે અનુભવ. હું જેવો છું એવો મારો અનુભવ છે. આ નિયમ એવો છે. સત્વ અનુરૂપાઈ સર્વસ્ય શ્રદ્ધા ભવતી ભારત. શ્રદ્ધામયો અયમ પુરુષ યોય શ્રદ્ધા સહેવ સ 17મો અધ્યાયનો 3જો શ્લોક. એના અનુભવને ધારણા ને માન્યતા એનું અંતઃકરણ બનેલું છે. એને એ શ્રદ્ધા નથી કહેતા કૃષ્ણ એને. તો જેની જેવી માન્યતા એવો એ વ્યક્તિ, એને માટે એવો ભગવાન, એને માટે એવી દુનિયા, એને માટે એવા પદાર્થો. ભાઈ વાત બહુ સિમ્પલ છે. તો જ્ઞાન નથી આપણને તો અનુભવ નહીં થાય. વિજ્ઞાન એટલે વિશેષ જ્ઞાન. વિશેષ જ્ઞાન એટલે એક્સપિરિયન્સ. આપણને કોઈ પૂછે ભગવાનનો કોઈ અનુભવ છે કે નહીં, આટલા વખતથી કરો છે કે ના હજુ નથી થયો, તો કહેવાનું ઈમાનદારીથી. ભગવાન જે કે છે રસ્તા પર ચાલવાનું એટલે એમાં કે બહારની કોઈ ક્રિયા નથી, ભાવ બદલવાનો છે. ભક્તિ ભાવ સાથે જોડાય છે. કોઈ પૂછે કે આ સત્સંગમાં જાઓ ને સાંભળો છો તો શું થયું, ભગવાન મળ્યા કે નહીં, કે ખબર પડી ગઈ કે મળેલો જ છે. બિલકુલ કહેજો બિંદાસ. કૃષ્ણને કોટ કરીને કહેજો, એટલે સામે કોઈ આવી બધી વાત ન કરે. બિલકુલ ખબર પડી ગઈ કે ભગવાન તો છે, મારી સાથે જ છે. તો તમને ક્યારે અનુભવ થશે હું લાયક બનીશ એ દિવસે, એને કીધેલા માર્ગ ઉપર ચાલીશ એ દિવસે. આવું બિલકુલ કહી દેવું કોઈને. કારણ કે લોકો નવા જાય તો એને પૂછે છે કે ક્યાં અચાનક જાઓ, પહેલા કે લોકો એમ જ પૂછે છે પહેલા કેમ નહીં ગયા. સમજ્યા કે નહીં? ભગવાનની કૃપા થાય તો સત્સંગમાં બેસી શકાય. અને એની આપણા કુળના સંસ્કાર હોય ને આપણી કોઈક મને જીવનની અંદર ત્યારે સમજાવવા લાગે, પછી એના તરફની યાત્રા શરૂ હોય તો આચરણ કરવા લાગીએ. અને પછી એની મરજી વગર એને ન મળી શકાય. જે બહાર નથી મળવાનો, અંદર મળવાનો છે. સુખ શાંતિ આનંદ ને મૌનના રૂપે મળે ને પરમાત્માનો અનુભવ કહેવાય છે. આ ખ્યાલમાં રાખજો. આવા આ અનુભવને ભગવાનનો અનુભવ કહેવાય. બાકી બહાર કોઈ હાથ મૂકી દે તો સમજવાનો સદગુરુ છે, આ બધા નારદ છે. બધા ભગવાનનો હાથ એ નારદનો હાથ છે, એવું યાદ રાખવું. તો જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ નામ બધું જ ભગત ભગવાનનું છે. અને ભાઈ હું એનો છું એટલું જ. પછી એવું ધીરે ધીરે કરતા કરતા થોડો અનુભવ થવા લાગે, થોડો હું વિસરાઈ જાય. બહુ ટોપ શબ્દ છે. એને વિજ્ઞાન કહેવાય છે. વિજ્ઞાન એટલે અનુભવ. આવું થાય તો શું થાય, તો યોગ થઈ જાય. યોગ એટલે શું? મળેલા સાથે મુલાકાત. મન અંદર જતું રહે, ચેતનામાં પ્રવેશ કરે અને ત્યાં સચ્ચિદાનંદનો અનુભવ થાય. એને યોગ કહેવાય છે. યોગ ચિત્ત વૃત્તિ નિરોધ. તો પ્રવેશ કરીએ આપણે. પહેલો શ્લોક છે, હશે તમારી પાસે બુકમાં. તો ખુશી તો એટલી થવી જોઈએ આમાં સમજાય કે ન સમજાય કે ભગવાને ક્યારે બોલેલા શબ્દો હું પણ સાંભળી શકું છું. કે બોલમાં તો પહેલાં ઘણી વાર નવાઈ લાગતી તો ભગવાનના બોલેલા શબ્દો આપણે બોલે કેટલી એની કૃપા હશે. હું કેવી રીતે બોલી શકું એના બોલેલા શબ્દ? ભગવાનના બોલેલા શબ્દ બોલીને પણ અંદરથી આશ્વાસન થવું જોઈએ જીવનની અંદર કે કમસે કમ કઈ લાયકાત તો આવી કે એના બોલેલા શબ્દ એને બોલવા આપ્યા. એની કૃપા વગર નથી બોલાતું. એ દ્રષ્ટિએ પહેલો શ્લોક 7મો અધ્યાય. આ 12 શ્લોક ભૂમિકાના છે એટલે થોડું અઘરું લાગશે. આપણે થોડું ફાસ્ટ લઈશું. 3 કન્ડિશન છે ભક્તની. 3 ચીજ બનવા માટે હું તને કહું છું કે ના કહેવા જઉં છું એવું ત્યાંથી શરૂ કરશું. એમણે તો એમ 3 એવું કૃષ્ણ નથી કહેતા, આપણે કહીએ તો આપણને બહુ ખબર ન પડે. એટલે તો શ્લોક નંબર 1 મૈયા સક્ત મનોપાર્થમ યોગમ યુંજમ મદાશ્રય અસંશયમ સમગ્રમ મામ યથા જ્ઞાસ્યસી તત શુણુ. ક્યાં વાત, શું બોલે છે? જ્યાં ભક્તિની 3 કસોટી છે. 12મા અધ્યાય સુધી ચાલશે એટલે પછી આ રિપીટ નહીં થાય. ભક્તિ કોને કહે છે? કૃષ્ણ. મનમાં જોડાયું એને ભક્તિ કહેવાય છે. બહારની જેટલી પણ પૂજા છે, જેટલી પણ પાઠ છે, એ શેને માટે છે? કે મનની અંદર તાર ચાલતો રહે આપણો. જે અત્યારનો હું સંસારી છું એ ધાગો ચાલે છે બહુ જન્મથી, યાદ નથી કરવું પડતું. હું સંસારી છું, મારો આ છે ને અહીંયા કોઈ 2 ઘરના આટલા જણ છે ને 2, 5, 7 પેસેન્જર છે, 25, 50, 100, 200 ને ઓળખે છે. એ ધારો ચાલો છે આપણો. એને બદલે હું ભગવાનનું છે એવો ધારો બદલાય છે. એને અંતસ્મરણ કહેવાય છે, એને ભજન કહેવાય છે. ભજનનો અર્થ આજે આખી ગીતાનો અર્થ. આપણને આવો અર્થ કોઈ કીધો જ નહીં. આપણે બી પૂનમમાં જતા રહે આખી રાત ભજન સાંભળવા. બસ જે છે
આ કિશોરભાઈ જાય છે આખી રાત ભજન સાંભળે છે, સારી વાત છે. સાંભળીને શું કરવાનું? એવો ભાવ કરવાનો કે આ સંસારી છું અને પણ ભગવાનનું છું એટલો ભાવ સ્થિર થાય. પૂજા કરતી વખતે શું કરવાનું? હું ભગવાનનો છું. ખોટું બોલવાનું. ખોટા માણસો આપણા થઈ ગયા જે ક્યારે બી સાથે નથી રહી શકતા. વિયોગ જેનો સ્વભાવ છે એની સાથે સંયોગમાં આપણે ખુશ રહીએ છીએ, અને જેનો નિત્ય યોગ આપણી સાથે છે એની સાથે જોડાવામાં સુખ વાંધો. ખોટો મારો સાથે જે બોલશો તો સાચો થઈ જશે. આ ખોટા પેસેન્જરોને ભરીને દુઃખી થઈ જશે, રડાવી દેશે, રડાવી સંસાર. કોઈના આંસુ નીકળ્યા, કોઈ અંદરથી આંસુ રૂડે. ઘણા જણ તો કે જખમ ભરાતા નથી. કયા જખમ છે આના? એના જખમ નથી ભરાતા. એ જખમ એક જ ચીજથી ભરાશે કે ભગવાનની મરજી હતી એટલે મને મંજૂર કરવું પડશે. મારી દુનિયા તો બહુ દુઃખદાયક છે. ભગવાને મને જે આપે છે એને સ્વીકાર કરું, આટલું જ કરી લેજો. આટલા દૂરથી આવ્યા છો, 2-2.5 દિવસનો મોકો છે, આનો લાભ લઈ લેજો, સાચી ભક્તિ સમજી લેજો, અને જીવનની કળા બધી બીજી બહુ જાણકારી વાતો બધી થોડી ડિલેટ કરતા જજો. આમ થયું ને આમ થયું ને આમ થયું ને ફોન પર એ બધી વાત કરશે, ડર લાગશે કે ચાલુ રાખવું કે નહીં. મને તો ઘણી વાર થાય છે બંધ કરી દેવું છે, કારણ કે બહાર જઈને પછી એવી બધી વાતો કરશે કે ભાઈ એટલે કઈ ખરાબ નથી. હજુ વૃત્તિ શાંત કેમ નથી થતી? થોડો પ્રયત્ન કરવો 2.5 દિવસની અંદર થોડું મૌન રાખવું. બિનજરૂરિયાત ફોન નહીં લેવો, પણ આપણે બધા જરૂરિયાત જ પહોંચાડી. ઘણા જણ ફોનમાં પૂછે જમવામાં શું બનાવ્યું ત્યાં. હવે અહીંયા ખીચડી બની છે, ખાઈ લો. મરચાનો વઘાર હમણાં જ થયો છે. નવા એસટીડી આવેલા ત્યારે બહુ વર્ષ થઈ ગયા. હું હરિદ્વારમાં જતો, હું ખુરશી નાખીને ત્યાં જ મારી ફિક્સ જગ્યા છે દક્ષેશ્વર મંદિરની. ખાલી ઓલી ધજા જેવું રાતનો ફિક્સ ટાઈમ છે. એસટીડી બુથ નવું જ બાજુમાં લાગેલું. ગુજરાતી લોકોમાં એ લોકોએ જે ફોન મેં 5-6 દિવસ હમણાં મેં કીધું હરિદ્વારમાં આવું નહીં જોયું આપણે બી. એને અમદાવાદ બધી ખબર પડે કે આના કેટલા છે ને કોની સાથે વાત કરી. આખું સંસાર જ કહી દીધું. આપણને કોઈ જાણતા આ બધું સાંભળવું બી ખરાબ છે. આ બધું એમ જ પૂછ્યું કે રસોઈ શું બનાવી, મારી સામે જ પૂછ્યું. એટલે હું સાંભળતો હતો, એને ખબર નથી કે આ ગુજરાતી છે. રસોઈ શું બનાવ્યું? ખીચડી શું કામ બનાવે? બસ તું ખાઈ લે ને. આશ્રમમાં એ ગુજરાતી આશ્રમ થયો છે, ત્યાં 50 રૂપિયામાં રહેવું, ખાવું, પીવું, નાસ્તો. આપણે છે આવી બધી વાતો. કેમ બજાર ભરાયેલી છે, જો સમજી લો. ધાગો બદલવાની જરૂર છે. માન્યતાની સંસાર બધી બહુ હલકી, બહુ ઉંમર થઈ ગઈ છતાં બી બચ્ચા જેવી વાતો કરે છે. બહુ દુઃખની વાત છે. કઈ નહીં થયું મને ભગવાનના જગતમાં એ બધી વાત ન કરાય. નાની વાતો છે. આ વાતનું શું મહત્વ છે? આવો સત્સંગનો મોકો મળતો હોય, આટલી જગ્યા હોય, 2.5 દિવસ બંધુ 10, 12, 15 સેશન હોય, સમજાય કે ના સમજાય, કમસે કમ એવું રાખવું કે વાતચીત ઓછી કરવી. થોડા મનના વિચારોને આપણી આમાં જે આવેલી ચીજ આપણી માન્યતામાંથી આપણે માનતા એને કાઢતા જવું, એટલું કરવું. અને થોડા બને તો જપ કરવા. કેટલા જણને કીધું જપ કરો કે અમારામાં કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ જ રહે છે. આને તો પગે લાગવું કે ભાઈ. હમણાં બી એક જણે કીધું કે મારે કન્ટિન્યુઅસ જપ ચાલે છે. મેં કીધું હા જપ ના કન્ટિન્યુઅસ આના ચાલે છે. મેં કીધું કોઈ પડકારા દેખા સંભળાતા નથી. સારી વાત છે. મને જે પણ હશે તો આ 3 મને કન્ડિશન તો ન કહી શકાય. પહેલું, જેનું મન મારામાં આસક્ત છે અથવા આસક્ત કેવી રીતે કરવું, પહેલી કન્ડિશન. ભક્તિ મન સાથે જોડાયેલી છે. ફરી એકવાર આપણે પૂજા પાઠ જે કરતા હોય એ કરતા એવો ભાવ અંદરથી અહેસાસ થવો જોઈએ કે હું ભગવાનનો છું, ભગવાન મારા છે, હું ભગવાન માટે છું. ખોટું બોલજો. રામસુખદાસજીનું વાક્ય છે. મને મોઢે થઈ ગયું ખોટું. હું બી નહીં બોલતો આવું, હું પ્રેક્ટિસમાં બી નહીં મૂકતો, પણ મને મોઢે છે. હું ભગવાનનો છું, ભગવાન મારા છે, હું ભગવાન માટે છું. હું સંસારનો નથી, સંસાર મારો નથી, સંસાર માટે નથી. ફૂલ ચડાવો તો કહેજો ભગવાન તારો બનીને રહું. તારો બનીને એટલે શું? સ્વીકાર કરવું ઘટનાઓને, પ્રસંગોમાં તારો હાથ લઈ જવો જોઈએ કૃષ્ણનો. તમારા જે પણ ઈષ્ટ હોય, કૃષ્ણને કોઈ વાંધો નથી. શિવ હોય કે લક્ષ્મી હોય કે દેવી હોય, કોઈ પણ હોય, એને કોઈ વાંધો નથી. તમારી વૃત્તિ બદલાવી જોઈએ, તમારો સ્વભાવ બદલાવવો જોઈએ, તમારો સ્વીકાર ભાવ આવવો જોઈએ, લેબલ ઓછા મારવા જોઈએ. કરજો જીવન તો મૈયા આસક્ત મનો પાર્થ. હે પાર્થ, જેનું મન મારામાં આસક્ત છે, આવો. આ પહેલી કન્ડિશન નથી, હું કહું છું. આ તો
અને છેલ્લે સુધી ચલાવશે 12મા અધ્યાય સુધી. મય્યેવ મન આતસ્વ મયી બુદ્ધિ નિવેશ. 8મો શ્લોક છે 12મા અધ્યાયનો. મય્યેવ મન આતસ્વ, તારા મનને મારામાં પરો. શું વાક્ય બોલેલું! આવું વાક્ય કોઈ નહીં બોલી શકે, કોઈ પણ શાસ્ત્ર, કૃષ્ણ સિવાય. મનને પરોવી દે તો શું? અત્યારના મન ક્યાં પર? મન શું મને સોઈ છે? આ સોઈ છે. મન વાસનામાં પરોવાયેલું છે, મન મમતામાં પરોવાયેલું છે. મારું મારીને મારા 3 ચીજમાં પરોવાય ને આસક્તિ કહેવાય છે. સ્પષ્ટ કરી લેજો. કંઈક મને છૂટવાની તૈયારી હોય તો મને શરૂઆત કરજો. એટલે બહારથી નહીં છોડતા, મનથી એમ સમજો કે આ ભગવાને જોડીને આપેલા છે, મારા પ્રારબ્ધથી, મારા કર્મ પરથી આપેલા છે. હું વફાદાર ભગવાનને રહીશ અને એના સ્વભાવને સ્વીકાર કરી લઈશ. કરો શરૂ. આસક્તિ એક જ જગ્યા પર, અને જગ્યા 2 જ છે ટોટલ. આમ એક જ છે. આસક્તિ હંમેશા બદલતી છે. મારે બહુ વ્યાખ્યા નથી કર્યું. આ મારો સબ્જેક્ટ છે, અસલમાં પણ લેવો નથી મારે, કારણ કે બધાનો સબ્જેક્ટ નહીં બની શકે. આસક્તિ શેમાં હોય? બદલાતી ચીજોમાં આસક્તિ હોય, પરિવર્તનશીલ ચીજો એમાં જ આસક્તિ હોય. શરીર બદલાતું તો આસક્તિ હશે. આપણે જેટલી બધા ભેગા થયા છે, છૂટવાના છે, ખબર છે કે ન ખબર હોય, એમાં આસક્તિ હશે. વિષયો હમણાં આવશે ને જતા રહેશે, પણ આસક્તિ હશે. ક્યાં બોલો, મરચાનો વઘાર છે એમાં નાખ્યો હશે. ભાઈ ખાવો, જેને આસક્તિના પ્રકાર આવે. આસક્તિ એટલે મન એ ચીજની આજુબાજુમાં દોડે એને આસક્તિ કહેવાય. આપણે સંસારમાં દોડે. સંસાર એટલે આપણો સંસાર, ગુજરાતીઓનો સંસાર ફેમિલીને કહેવાય છે. સંસ્કૃતનો સંસાર મનમાં બસેલો છે. ફરી એકવાર, એક હું શરીર છું, એક શરીર મારું છે, એવી ધારા છે. એમાં કંઈક બહાર બધા કોઈ પેસેન્જરો છે, એમાંથી સુખ મળશે એવી ભ્રાંતિ છે. અને શંકરાચાર્ય મનનો સંસાર કહેવાય છે. ભ્રાંતિ ઉદિત જગત આત. મનમાં ભ્રાંતિથી એક ઉદય થઈ ગયો છે, એક જગત બનાવી લીધું અને અન્યથા અવભાસ હતો. જુદું જોવા લાગ્યું, હકીકત ભૂલી ગયો. એને પોતાના આરોપિત જગત દેખાવા લાગ્યું. બહુ ટોપ સિસ્ટમ છે. તો પહેલું આવું બનવા માટે હું કહું છું, આ શ્લોકનો અર્થ એવો થઈ શકે, અથવા આવું બનેલો ભક્ત હોય, વધારે નહીં કરતા. મન આસક્ત ભગવાનમાં કરવું હોય તો શું કરવું? આપણે સીધી વાત કરવી. સંસારની આસક્તિ છૂટી જાય ને તો આપોઆપ આસક્તિ પરમાત્મામાં લાગે. ભગવાન માટે કાંઈ નથી કરવાનું. હજુ સમજી લેજો, પહેલા આટલું સાંભળીને જજો. આ સારોનો સાર છે. આ તો એની વચ્ચે એક આવરણ આવી ગયું છે, આપણે ઊભું કરેલું, એને કાઢવાનું છે. જો એની વચ્ચે હું ને મારો પડદો છે, આપણીને પરમાત્મા વચ્ચે. પડદો તો બહુ ક્ષીણ પડદો છે, પણ હટાવી નથી શકતા આપણે. બહુ જન્મોથી એ પડદો એવો ને એવો જ છે. એક હું ને મારું રડી જાય લોકો. એમ 2-3 દિવસમાં હોમ સિકનેસ થઈ જાય છે. હોમ સિકનેસ થઈ ગયા અચાનક. ભગવાન યાદ જ નહીં આવ્યો કે એનું કોઈ. તો મનમાં જેમાં મારામાં આસક્ત થઈ ગયું છે. સંસારની આસક્તિમાં ભગવાન જોડાઈ જાય તો સંસારની આસક્તિ છૂટી જાય, એને મન ભગવાનમાં આસક્ત થયેલું કહી શકાય. બીજું, યોગમ યુંજન મદાશ્રય. જે હવે મારી સાથે મારો આશ્રય લે છે, હવે મત શબ્દ છે. ભગવાનનો આશ્રય લેવો એટલે શું કરવું? એમ કાંઈ કામ ન થાય તો ભગવાનને મળવા જેવું કે જરા બહુ ખ્યાલ રાખજો એમ. એટલે એની પાસે, આપણી પાસે શું એની પાસે માંગવા જેવું છે? પૂજા કરીએ, પાઠ કરીએ કે અમારો વિયાગ લાગે છે કે નહીં? ભાઈ વાત તો બહુ સાચી છે. દીવારનો લો ડાયલોગ અમિતાભ બચ્ચન મંદિરમાં જે બોલે છે, અને પૂજારીને જઈને કે એની ચોખટ ઘસી નાખી, મારી માયાને અત્યારના બીમાર છે, તું કઈ કરતો નથી. જો આ ભાઈ ગજબ યાત્રા કરી. આ મને નાસ્તિક છે. દીવારનો અમિતાભ બચ્ચન જે છે એને ખબર પડે કે એની હોસ્પિટલમાં છે, એકલો રાતના જઈને પૂજારી સાંભળે છે. એને એની મને શું શબ્દો મને યાદ નથી, ચોખટ ઘસી નાખી તારી પૂજા કરતા કરતા. એ બીમાર છે, તું એનું ધ્યાન રાખ. આ કયો આશ્રય છે? ભાવ સારો છે. નાસ્તિકની લાગણી પણ છે, પણ પ્રેમ નથી ભગવાન તરફ. એને ખબર હોવી જોઈએ કે ભગવાનની ઈચ્છા મુજબ જ ચાલશે. એની ઈચ્છા હશે તો નહીં જીવે, એની ઈચ્છા હોય તો ભાઈ પ્રારબ્ધ ઉપર છે. તેની ઈચ્છાને એમ કહી દેવું જોતું હતું એને કે એને ચોખટ ઘસી નાખી છે, એને દીવા સળગાવીને જિંદગી તારે માટે કરી નાખી છે. હવે તું એને મને ઠીક કર કે નહીં કર, મને મંજૂર છે. ત્યાં શરૂ થાત ભક્તિ. આ કૃષ્ણની ભક્તિ છે. ભક્તિ ત્યાં શરૂ થાય છે. બહુ જબરજસ્ત સીન બી જબરજસ્ત છે. નાનપણ એની માં એને પ્રસાદ આપે છે,
ત્યાં નથી લેતો એમ. તેનો ભાઈ જે બહેનો છે એમ કે નહીં તું મને મીઠાઈ સમજીને ખાઈ લે, હું પ્રસાદ સમજીને ખાઉં. જો આ છે, આ ભાવ બદલવાનું છે. તું મીઠાઈ સમજીને ખાઈ લે, હું પ્રસાદ સમજીને ખાઉં છું, નહીં લેવાનો શું વાંધો છે. મહ્યાસક્ત મનોપાર્થન યોગમ યુંજન મદાશ્રય. ભગવાનનો આશ્રય લેવો એટલે શું? બજારમાં કઈ કામ ન થાય તો ભગવાનને કેવું સારી વાત છે એને કેવું છે, પણ સાથે એક શબ્દ વાપરો. હવે આજ પછી મંદિરમાં જાવ તો ભગવાન પાસે માંગો તો જરા લઈ લેજો નવા વર્ષમાં. એને એમ કહેવાનું કે મારી મરજી આમ છે કે આમ થવું જોઈએ, ભાવ અમે બી તમારા છીએ, અમારો બી ખ્યાલ રાખજો. પછી કહી દેવાનું નહીં થાય તો હું સ્વીકાર કરી લઈશ, થશે તો બી સ્વીકાર કરીશ, બસ તારી મરજી મંજૂર છે, આટલું. મારી ઈચ્છા છે આ કામ થાય તો સારું, અને નહીં થાય તો હું સ્વીકાર કરી લઈશ કે તને ખબર છે કે આની જરૂર નથી. હું એમને મને નહીં સમજાવ્યું, મારું ભવિષ્ય હું નથી જાણતો, હું તો મારું અત્યારે પ્રેઝન્ટમાં જાણું, એને ભવિષ્ય ખબર છે એટલે નથી આપતો હોય કે આગળ એનું ખરાબ થઈ જશે. આપણે એવું વિચારવું, ભગવાન પાસે માંગવું, પણ કહેવાનું હૃદયના કોનામાં રાખવું. ન મળે તો કઈ વાંધો નહીં, સમજવાનું કે મળે તો નુકસાન થઈ જાય એટલે નથી આપતો ભગવાન. જો આ બોલવું આને આશ્રય કહેવાય છે. બાયજીત નીકળ્યો છે, સંત બાયજીત ફકીર છે. મદાશ્રયની યાત્રા કેવી છે, બહુ ટોપ. મને ગમતો પ્રસંગ હતો, હમણાં 2-3 વારથી યાદ આવે છે. નીકળ્યો છે એકલો. એક યુવાન હતો, એને ખબર છે કે આ સંત છે. સંતનું હોય તો આપણે આજકાલના સંત જોઈને લાગે છે કે ઇમ્પોર્ટેડ ગાડીમાં જાય ને મને કાંઈ બી લોકોને ચેલા બી ઘણા બનેલા છે કે ફાયદો થઈ જાય. ફાયદો ન થાય, એ દૂધ હજમ ન થાય, ચા પીવાની આદત હોય ને એ મસાલાવાળા દૂધ બોલો મહાત્મા ખાઈ લે જે પણ હશે એને લાગ્યું કે આની સાથે જવામાં ફાયદો છે. એને કીધું સાહેબ સેવા કરવા આવું કે આવો મોજ કર મારી સાથે. પહેલે દિવસે 1-2 ગામ આવ્યા તો એને કંઈ માંગ્યું જ નહીં, ન પાણીમાં કોઈ સામેથી આપ્યું નહીં, ન પાણી મળ્યું ને ખાવાનું મળ્યું. આને કીધું આ બેકાર માણસ છે. 2 દિવસે બી જોયું, એને કીધું કે એ કઈ માંગી લો, હું લઈ આવું કઈથી એમ. એને કીધું નહીં, એની ઈચ્છા હશે તો મળશે. એને કીધું આ નકામો માણસ છે, મંડલેશ્વર બી નથી, કાંઈ નથી, પણ સંત કે છે લોકો. 3જે દિવસે બી ગામ પસાર થઈ ગયું, એને માંગ્યું નહીં, ને પાણી માંગ્યું ને ખાવાનું માંગ્યું. સંત બાઈજી છે. 4થે દિવસે એમ મને એ દુઆ કરે છે અને એમ બોલે છે કે અલ્લાહ તે મને એટલું બધું આપી દીધું છે કે હું મને તારો ધન્યવાદ શું વ્યક્ત કરું. ઓલો જે છોકરો સાથે 3 દિવસથી ખાધા પીધા વગર રહ્યો, એને કીધું ભાઈ એક કામ કર, જૂઠું તો નહીં બોલે એમ. એને કીધું આને કાંઈ જ નથી આપ્યું, અને આ કહે કે તે મને એટલું બધું આપી દીધું કે હું તારો ધન્યવાદ વ્યક્ત કરતા થાકતો નથી એમ. એને કીધું કમસે કમ ઉપરવાળાનો તો ખ્યાલ રાખો કે એમાં તો સાચું બોલો. એને કીધું મારી એક વાત સમજી લે તું, હું બી તારા જેવો જ હતો. જે દિવસે મને ફકીર બની ગયો ને એ દિવસે મેં એક કામ કરેલું, મારી ઈચ્છાના બધા લિસ્ટ ભગવાનને આપી દીધા. અલ્લાહને શું શબ્દ વાપરે, તમને પકડાય કે નહીં શબ્દ મને ખબર નથી. મારી બધી ઈચ્છાનું લિસ્ટ પરમાત્માને મેં આપી દીધું છે. હવે જે મોકલે એ મારા લિસ્ટની ઈચ્છા છે. મારા લિસ્ટમાં કદાચ હોય કે મને ન પણ જોતું હોય. જો આ મદાશ્રય છે. યોગમ યુંજન મદાશ્રય. આપણે આશ્રય લેવો, માંગવું ભગવાન પાસે. ફરીથી એકવાર સાથે સાથે બોલી દેવું કે નહીં મળે તો પણ સ્વીકાર કરી લઈશ, મળે તો પણ સ્વીકાર કરીશ. મન થોડું ક્ષમતામાં રહે, સ્થિરતામાં રાખીશ. અને 3જું અસંશય સમગ્રમાં મેથા જ્ઞાસે સિદ્ધક્ષણો. સંશય બધા જ કાઢી નાખ. હું સાથે છું એ ભાવમાં. ભગવાન નથી એટલે શંકા છે, ભગવાન નથી એટલે સંશય છે. આપણે જોડ્યો નથી એના સાથે જીવનની ચીજોમાં. આમ થશે કે નહીં, ને આમ થાય તો શું થાય, આમ થાય તો શું થાય. ભગવાન પર ભરોસો નથી એટલે એમ કે આમ થાય તો શું થાય. ભરોસો હોય દ્રઢ ચરણ ઘેરો, કોઈ ભરોસો નથી દ્રઢ, કારણ કે સંશય છે એ છે કે નહીં, આપણી કોઈ ઈચ્છા પૂરી થશે કે નહીં. સંસાર છે આપણને પાકું છે. કોઈની વાત આપણે સાંભળીને સાચું માનીને જીવન જીવીએ છીએ. કૃષ્ણની એક પણ વાત સાંભળવા તૈયાર નથી. સંશય છે, અને જ્યાં સંશય પડેલો ત્યારે આચરણ ન થઈ શકે. સંશય સાથે થાય ઇનએક્ટિવનેસ સાથે થાય. સંશય એટલે સસ્પિશન નહીં. સસ્પિશન તો છે, ભગવાન છે કે નહીં પૂરો સંશય છે આપણને. હોત તો આપણે આવા ન બનીએ, હોત તો આપણને ખબર પડે મારી ભાષા ન બોલવી જોઈએ, મારા વિચારો સારા નથી, ભગવાન સાથે નથી આપણને ખબર છે એટલે સંશય છે આપણને. અને એક પણ વાત નહીં માની શકાય, હું તમને લખીને આપી શકું છું.
જે પણ હશે. અસંશય સમગ્રમામ યથા જ્ઞાસ્યસી તત શૃણુ. જેવો સંસાર છે હું જેવો છું એવું તને જાણવા માંગુ છું, અનુભવ કરાવવા માંગુ છું. એટલે હવે આ પ્રમાણે સાંભળ, શૃણુ. કૃષ્ણ પહેલી વાર બોલે છે ગીતામાં, કોઈ દિવસ નહીં બોલ્યા. ભક્તિના ખંડમાં જ બોલશે. ભક્તિમાં ખબર છે ને, માની લેવું પડશે આ બોલે છે, બધું હું છું એમ કહે છે તો માની લેવું પડશે. યથા જ્ઞાસ્યસી તત શૃણુ. હું જેવો છું એવું, સંસાર જેવો છે એવો, એને માટે તું સાંભળ. હવે હું જે કહેવા માંગુ છું, હજુ એક ભૂમિકાનો શ્લોક છે અહીંયા છે ને હજુ વાર, કારણ કે ભાઈ મને શું છે, ના કન્ટિન્યુ તો રહેશે. ભાઈ ધ્યાન ક્યાં શું છે કે આપણે શરીરધારી છીએ ને, એટલે મુશ્કેલી એ છે કે આ બધી વાતો. હજુ એક બીજો મને ભૂમિકાનો શ્લોક છે, ભૂમિકાનો હું તને કહું છું એ જ છે, આ ભૂમિકા છે. બીજો શ્લોક 7મો અધ્યાય. જ્ઞાનમ તેહમ. વિજ્ઞાન અધ્યાયનું નામ આના પરથી લીધું છે. ભગવાન કે વ્યાસે નામ નથી આપ્યા, મહર્ષિ વ્યાસે મહાભારતમાં નામ નથી આપ્યા. ગીતાના મોટા મોટા આચાર્યો જેને કોમેન્ટ્રી આપી છે ગીતા ઉપર કે અમારી દ્રષ્ટિએ ભગવાન કૃષ્ણનો વેદના આધાર પર આવો અર્થ હોવો જોઈએ, એવા મધુસૂદન સરસ્વતી મુખ્ય જેને અધ્યાયના નામ આપેલા છે મહાભારતના શાંતિ પર્વમાં નથી. તો હું તને જણાવું છું, જેને સાંભળવાથી મારામાં તારું મન આસક્ત થઈ જશે, જેને સાંભળવાથી તું મારો આશ્રય કરી લઈશ, જેને સાંભળવાથી શંકાથી મુક્ત થઈ જઈશ. મોટા મોટું ગીતામાં વારે ઘડે કે છે સંશય છોડ. અગ્ન ચ અશ્રદ્ધાનામ ચ અસંશય આત્મા વિનશ્યતિ. સંશય થોડો બી પડેલો છે અંદર જેના જીવનમાં, આપણામાં તો ભરપૂર છે સંશય. સંશય આત્મા વિનશ્યતિ. સંશય જેના મનમાં છે એનો વિનાશ થઈ જાય છે. વિનાશ એટલે શું થાય છે? મારી તરફ આવવાનો રસ્તો બંધ થઈ જાય છે. આખી દુનિયા મળે તો પણ કાંઈ નથી મળવાનું, હું ન મળું તો કાંઈ નહીં મળ્યું એમ છે. અને પરમાત્મા કેવી રીતે મળે? શાંત મનમાં એનો અનુભવ થાય છે. એક જ કન્ડિશન છે, મનને શાંત કરો, બધી સાધના બધી ભક્તિ ત્યાં પૂરી. થોડી માંગણી ઓછી કરી દો, અઘરી વાત છે. શાંત મનમાં ચેતનાનો એક્સપિરિયન્સ થાય, આ કૃષ્ણનો અનુભવ છે. આ બીજો શ્લોક ભૂમિકાનો છે, હું તને કહેવા જાઉં તું એ સાંભળ. તો જ્ઞાનમ તે હમ સવિજ્ઞાનમ ઇદમ વક્ષ્યામિ અશેષતઃ યદ જ્ઞાત્વા નેહ ભૂયો અન્યત્ય જ્ઞાતવ્યમ અવશિષ્યતે. આ બહુ ટોપ છેલ્લો શબ્દ છે, ઉપનિષદ અંતર્ગત શબ્દ છે. અમુક શબ્દો એવા બોલશે કે અહમ, જો હું, બધામાં ભક્તિના ખંડમાં હું કરશે, કારણ કે આપણે સાચું માનવાનું છે કે છે તો જ ભક્ત બનાશે. સંશય વાળો ભક્ત કોઈ દિવસ હોય જ નહીં, શંકા વાળો ભક્ત પણ ન હોય, માંગણી વાળો ભક્ત ક્યારે પણ ન હોય. સમજી લેજો. ભક્તનું લક્ષણ જોઈશું 12મો અધ્યાય જયારે આવે ત્યારે. આપણે લીધો છે અહીંયા 12મો અધ્યાય, આ વખતે નહીં લે, 13માંથી શરૂ કરવું. માંગણી વાળો ભક્ત ન હોય કોઈ દિવસ, કઠોર ભક્ત ન હોય કોઈ દિવસ, જેનામાં અકળાય હોય ભક્ત ન હોય ક્યારે પણ, જે બીજાનો દ્વેષ કરે ભક્ત ન હોય ક્યારે પણ. ભક્ત ભીનો હોવો જોઈએ, બીજાના સુખમાં સુખી ને બીજાના દુઃખમાં દુઃખી. આ ભક્તિનું લક્ષણ છે. અને આવા કઠોરતા જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી આ યાત્રામાં નહીં જવું. ભૂલથી બી ભક્ત શબ્દ નહીં વાપર, કૃષ્ણને ગમતા ભક્તમાં લિસ્ટમાં નથી આવતું. અને આપણે જે ભક્તિ કરે છે કોઈ લિસ્ટમાં નથી આવતી. સારું લિસ્ટ છે પણ કઈ વિકાસ નહીં થયો, બદલાહટ નહીં થઈ. ભક્ત ભીનો હોવો જોઈએ, ભીનો. આંખ એની અશ્રુતિ હોવી જોઈએ, કૃપાના અશ્રુતિ. આ ભક્તિનું લક્ષણ છે. એકલા એની આંખમાં આંસુ આવવું જોઈએ કે બહુ કૃપા કરી ભગવાન, બસ આ છે. ઘટનાઓ એને યાદ કરો ને આંખમાં આંસુ આવવા ભક્ત હોવા, આને ભક્ત કહેવાય, ઓરિજિનલ ભક્ત. એની સંપદા અશ્રુ છે, એની સંપદા આંસુ સાથે જીવે છે. અને આંસુ બધી કૃપાના આંસુ, બીજા કોઈ દુઃખના આંસુ તો એને ભૂલી ગયો છે. અને ખ્યાલમાં રાખજો, દુઃખના આંસુ ખારા હોય છે, ચાકી લેજો કોઈ દિવસ. અને કૃપાના આંસુ કોઈ આવ્યો હોય તો જોઈ લેજો, અહીંથી આવશે અને ખારા ઓછા આવશે. એને કેમિકલના જે હિસાબ હશે, સોડિયમ બોડિયમ આપણને ખબર નથી. એમને જીતુભાઈને ખબર નહીં સોડિયમ વેચે છે, સોડિયમ કાર્બોનેટ ખબર નહીં, ક્લોરાઇડ શું વેચે છે, એમાં કેટલો છે. પણ એમ કે છે કે આવું હોય છે. મેં બી ચાકેલું કરેલું, પણ દુઃખના આંસુ નીકળે પછી ચેન્જ કરવું જોઈએ. આંસુ પાડવા જેવો નથી સંસાર માટે, કોઈ સાથ નહીં આપે આ આંસુને. તો જ્ઞાનમ તે મને તે આમ સવિજ્ઞાન. તો પેલું હું થી શરૂ કરશે. હવે હું આ ભૂમિકા છે, બે શ્લોક. હું તારે માટે તે ઇદમ સવિજ્ઞાનમ જ્ઞાનમ અશેષત વક્ષ્યામિ. જ્ઞાન એટલે બધે હું છું, વિજ્ઞાન એટલે અનુભવ કેવો કરવો બધે છું એનો. એ હું તને
બિલકુલ પૂર્ણ રૂપે સમજાય મને બાકી નહીં રાખવું કઈ અશેષ શબ્દ આવે ત્યારે શેષ એટલે બાકી હોય એટલે નહીં પૂર્ણ રૂપે તું જાણી જઈશ બધામાં કે હવે આ દેહ એટલો અઘરો છે બધામાં હું કેવી રીતે જોઈએ 8મા શ્લોક થી લઈને 13મા શ્લોક સુધીમાં કે છે જે સમજવું બહુ અઘરું છે પાણીમાં રસ હું છું એવું કૃષ્ણ કે છે કૃષ્ણ બહુ કઠિન છે એમ કે છે સાચી વાત છે નમામી કૃષ્ણ દુર્લભમ આપણે જે કૃષ્ણને માને તો બહુ સરળ છે તો આપણી મરજી પ્રમાણે ચાલે છે આપણે મૂકી દીધા બીડા છે શું જારી છે પીવું નહીં પીવું આ કૃષ્ણ તો મુશ્કેલ મામલો છે તો વધારે આમાં નહીં જતા આ વિજ્ઞાન સાથે હું તને એક શબ્દ જ્ઞાનનો અર્થ સાર કીધો છે તત્વજ્ઞાનનો અર્થ છે એસેન્સ જાણવું જોઈએ આપણને સાર નથી ખબર આપણને છોતરા ખબર છે રસ નથી ખબર આપણને કેરીઓના નામ ખબર છે રસ પીતા નથી આવડતું રામકૃષ્ણ પરમહંસ બેઠા છે પંચવટીમાં જાણે જ કેરીનું એક આવી ગયો વિશેષજ્ઞ ઝાડનો એને કીધું જો કે આ કેરી આ ને આ કેરી આ ને આ કેરી આ એને લાગે છે કે આ બિચારાને કઈ જયારે સમજાવી દો સારું અડધો કલાક લેક્ચર આપી દીધું પછી આવીને કીધું ખબર પડી ગઈ કે આ કેરીનું નામ આ કેરીનું નામ એને કીધું ભાઈ તે મને બધી ખબર આપી દીધી પણ ત્યાં સુધી મેં રસ મેં પી લીધો રસ પી લો અનુભવ કર્યો તો રસ પીધો બાકી છોતરાનું નામ કરીને શું કરશું કે ભાઈ આ પૂછશે ને સૂંઘીને લોકો કે આવું ફળ સારું આવજો સામે ડર લાગે છે આપણે બહારનું જાણીએ છીએ તત્વજ્ઞાન નથી કહેતા એને ઇન્ફોર્મેશન કહેવાય છે તત્વજ્ઞાન નોલેજ ને કહેવાય છે એ જ્ઞાન જે મારા જીવનમાં અડી જાય અને તત્વજ્ઞાન કહેવાય છે સાર જાણી લીધો સંસારનો સાર શું છે દુઃખ છે સંસારની આસક્તિ શું છે મારાપણાનો અહેસાસ આ બધા મારા જેવું કોઈ નહીં બની શકે એટલે છોડી નથી દેવાના તો ભગવાનને જોડીને એવા ભાવ સાથે રાખવાનું છે સિમ્પલ યાત્રા છે તો હું તને અશેષેણ હું પૂર્ણ રૂપે તને સમજાવીશ આ ભૂમિકા છે તો શેને માટે સમજાવું ભાઈ મારે નથી સાંભળવું તો મને શું ફાયદો થાય આપણે બધી ચીજ ફાયદા માટે તો પડે એક જણ કઈક ભગવદ્ ગીતા સાંભળે શું ફાયદો થાય પૈસા મળે કે નહીં બધું પૈસા મેળવવાની આસક્તિ છૂટી જાય પછી જે મળે સ્વીકાર કરી લે મળશે તો જે પ્રારબ્ધમાં છે બધું જ મળવાનું છે તું અપેક્ષા કર કે નહીં કરે 10 વર્ષ પહેલા પૂછેલો હજુ બી ભાઈ આવ્યા નથી એની પાસે કારણ કે એને સાંભળી પણ નહીં મેં કીધું ભાઈ સાંભળી લે તો જ્ઞાતવા આ જાણીને શું ફાયદો તો જેને જાણીને કૃષ્ણ પોતે કહે છે આપે ભૂમિકા છે ઈહ ભૂય અન્યત જ્ઞાતવમ ન અવશિષ્ય આ જાણી લઈશ ને એકવાર પછી સંસારમાં ફરી બીજું જાણવા જેવું કોઈ છે જ નહીં આ ઉપનિષદ નો વાત છે એવી કઈ ચીજ છે કે જેને જાણવાથી બધું જણાઈ જાય છે શ્વેત કેતુ એવું ઉપનિષદ પૂછે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ તેમ કે હું કોણ છું જાણી લઉં પછી બીજું કોઈ જાણવાની ચીજ રહેતી નથી હું એટલે કોણ અસલી હું કોણ છે અસલી હું તો સાક્ષી છું અસલી હું અસંગ છું હું અજન્મા છું હું અવિનાશી છું તાર શરીર શું છે સાધન છે અને આ બધા પેસેન્જર કોણ છે કર્મ પણ ભોગવવા ભેગા થયેલા છે હું અસલી કોણ છું જે જાણી લો યદ જ્ઞાત્વા મને એ ચીજ જો અનુભવાઈ જાય તો પછી બીજું કોઈ જાણવાની જરૂર નથી હોતી સવાલ ક્યાં સુધી છે શંકા ક્યાં સુધી છે સંશય ક્યાં સુધી છે એ ત્યાં સુધી છે જ્યાં સુધી હું પોતે કોણ છું ખબર નથી હું શરીરને હું માનું છું ને મારું માનું છું શરીરના ઓળખાણ નહીં હું જ્યાં સુધી મારી જાતને ઓળખતો નથી ત્યાં સુધી હું કોઈને પણ મારા ના કહી શકું કારણ કે હું કોણ છું મને ખબર નથી આ રજનીશનું વાક્ય છે એને કીધું તમને કોઈ મળે તો એમ કહેવાનું કે અમારા પરિચિત છે આ સગા નથી તમારો કે નહીં દે આર માય એક્વેન્ટન્સીસ પરિચિત છે કેમ મને મારો પરિચય નથી થયો ત્યાં સુધી બધા પરિચિત છે મારો પરિચિત થશે ત્યારે તો પછી એમ કહે છે કે બધા જ મારા છે જો આ છે યદ જ્ઞાત્વા મને ગીતામાં આ શબ્દ છે ને આગળ 2-3 વાર બોલશે યદ જ્ઞાત્વા મોક્ષ છે અશુભાત 9મા અધ્યાય કે 14મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં આજ બોલશે જેને જાણીને તું અશુભ થી છૂટી જાય છે અશુભ નું ભાષાંતર સંસાર છે જાણકારી માટે આ ભગવદ્ ગીતાનું તત્વજ્ઞાન છે લાભ શુભ લખતા રહેજો એની સાથે જોડાઈ જશો તો લાભ ને શુભ તો માન્યતા છે શુભાશુભ પરિત્યાગી એમ કૃષ્ણ કહે છે ભક્તના લક્ષણમાં વધારે આપણે એમાં નથી જવું તો જ્ઞાતવ્ય ભાઈ બીજું કઈ જાણવા જેવું છે નહીં હું સાક્ષી બની જાઉં તો મારું કોઈ શંકા પણ નથી કોઈ પ્રશ્ન પણ નથી હું જેને હું માનું છું ઓરિજિનલ હું નથી આ તો સાધન છે શરીર આ તો જતું રહેશે
મારું હું અસલમાં કોણ છું અને હું અસલમાં કોણ છે અને રોક્યું કોણે છે કે હું શરીર છું ને શરીર મારા. તો ભક્તિમાં શું કહે છે? ભક્તિમાં એમ કહે છે તું પણ મારો છે. મારા હું ને મારાને કેવી રીતે ભગવાનના ચરણમાં મૂકવા એને ભક્તિ કહેવાય શોર્ટકટમાં. અને હું ને મારું જેટલું ઓછું થઈ ગયું એટલું ખબર પડી જશે કે અસલી હું કોણ છું, અસલી જગત શું છે, જગદીશનું એની સાથેનું શું સંબંધ છે, તરત જ ખબર પડશે કે ત્રણેય એક જ છે. જો અને અહીંથી શરૂઆત કરશે. એક રેરિટીની વાત છે, આપણે બહુ ડિટેલમાં લેતો નથી એટલે કારણ કે શું છે કે બધી ઊંઘ જલ્દી આવી ન જાય એટલે આખા દિવસમાં બધા થાકી બી ગયા છે. છતાં બી ત્રીજો શ્લોક લઈ લઉં છો. તમારો ટાઈમ કેટલા વાગ્યાનો છે? 9:15 કે 9:00? 9:15. આ શ્લોક એટલો જબરજસ્ત શ્લોક છે. પહેલાં મને સમજાતું નહોતું ત્યારે આ શ્લોક હું વારે ઘડે કોટ કરતો હતો, પણ મને લાગ્યું કે બેવકૂફી હું જ કરું છું કારણ કે હું બી આમાંથી જ છું. હવે એ રીતનો શ્લોક નથી લેતો. આ શરૂઆતમાં જોશથી બોલતો તો મોઢે પણ છે શ્લોક. આ ભૂમિકા છે. 6 શ્લોક સુધી ભૂમિકા, 7 શ્લોક સુધી, 6 શ્લોક સુધી. તો ત્રીજો શ્લોક બી લઈ લે. હજુ 15 મિનિટ છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે. મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિત યતતિ સિદ્ધયે યતતાનામ અપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન મામ યો વેત્તિ તત્વત. આ ટોપ ક્લાસ કેલ્ક્યુલેશન કૃષ્ણે આપેલું છે. મને સમજાતું નથી ત્યારે હું આ જ કેલ્ક્યુલેશન કહેતો હતો કે કોઈને નહીં મળે, કોઈને નહીં મળે. કૃષ્ણ કે બધા જ એમાંથી છે. થોડો ભાવ સમજી લે. સહસ્ત્રેષીનું ભાષણ તમે આખું દિવસનું ભાષાંતર જોયું જ નથી. હજારો. આનો અર્થ એવો છે કે હજારો માણસોમાંથી, એટલે હજારોમાં આપણે લાખ સમજવાના. 99999. આમે એક બધા બહુ ટોટલ મારેલા. પછી 2-3 જણને એક જણે વધારે કીધા એટલે મેં પૂછવાનું ભૂલી ગયો. અહીંયા બી પૂછીશ એકવાર, કોઈ એમાં જાણકાર હોય તો. થોડું એકાઉન્ટ બેકાઉન્ટ ખબર નહીં એટલે દિમાગ થોડું આ તો 1 મિનિટમાં કાઢી આપજો ગૂગલમાં. તૈયાર રહેજો તમે. મને ટોટલ જોવે છે અહીંયા આપણે. એટલે થોડું લાઇટ મૂડ રહે. બહુ અઘરું શું છે, થોડું લાઇટ કરવું પડે. હવે વચ્ચે થોડી સુગંધ લેવી પડે કારણ કે મન આપણું શરીર સાથે જોડાય. આવા મનની વાત કૃષ્ણ જેવા બહુ કરીને જતા રહેશે. આપણે બદલાવવું હોય તો સુગંધ બદલાઈ જશે, સ્વાદ બદલાઈ જશે, દ્રષ્ટિ બદલાઈ જશે. આ એક એવું કોટ કરેલું છે કે હજારો મનુષ્યમાંથી કોઈક એક, કશ્ચિત કોઈક એક, સિદ્ધયે યતતિ એટલે પ્રયત્ન કરે છે. પ્રયત્ન કરે છે એટલે મને પામવા માટે. જો આ કૃષ્ણની તરફથી આટલા જ લોકો છે એટલે આપણે બહુ જોઈએ કે ભક્તના ટોળા છે સમજવાનું. કૃષ્ણ વાળા પામવા નથી, આ તો પ્રસાદ ને પ્રદક્ષિણા કરવા વાળા છે. વીઆઈપીમાં જમીન જતા અરે ગજબ. આને વીઆઈપીમાં શું સ્વાદ લઈ લે જે છે એનો. સમજ્યા કે નહીં? કથા સાંભળીને એમાં 2 રસોડા હોય. રસોડું જનરલ એમાં શું 2 રસોડા. આ લોકો 4 કરે. આ જરા મોટી કથા છે. મોરારી બાપુની કથા મોટી, પણ માણસ જેન્ટલમેન એકદમ. કથાકાર કોઈ તો મોરારી બાપુ નંબર 1 છે. હું કોઈનું બીજા કોઈનું જોઈ બી ને સાંભળી બી ને બધી રીતે નંબર 1 માણસ. જીવનમાં સંભળાય તેનું પણ 12 સુધી સારું છે. અંદર બી એ બહુ નજીકનું મને ખબર નથી. નજીકમાં બહુ થોડું મુશ્કેલ છે જે બી હશે, પણ નંબર 1 માણસ. નંબર 1 સિદ્ધિ અને વક્તામાં નંબર 1. એને સિદ્ધિ છે, આસન સિદ્ધિ. સાંભળીને ખબર પડે. એક પણ શબ્દ બોલે તે શબ્દના જેટલા અર્થ એને સાંભળ્યા છે બધા ઓટોમેટિક આવે. એમ તો સિદ્ધિ તો ન કહે પણ તમે ઓટોમેટિક બેસતું જ જાય તમારે. તે કૃપા બી છે. એને આસન સિદ્ધિનો એક નાનો પ્રયોગ કહેવાય છે. તો હજારો મનુષ્યમાંથી કોઈક મને પામવા માટે, પામવાનું પાછું કોઈ ભગવાન સામે આવશે એવું બધું નથી. અંદરનો એક્સપિરિયન્સ છે. મન સ્થિર થાય, ભગવાનમાં જોડાય, એ પ્રયત્ન કરે છે. એવા પ્રયત્ન કરવાનો. પ્રયત્ન આટલા 1 લાઈન વાળા આટલા પ્રયત્ન કરે છે. યથાનામ સિદ્ધાનામ. અને એમાંથી કોઈક એક જ મને સાર રૂપે પામી શકે છે. હજારો મનુષ્યમાંથી કોઈક પ્રયત્ન કરે છે ભગવાનને પામવા માટે, એટલે સાર રૂપે અંદર રહેલા પરમાત્માને આ બધામાં એને જોવા માટે. એમાંથી કોઈક એક જ મને અનુભવ કરી શકે છે. આ રેરિટી છે. હવે આપણે ટોટલ જરા જોઈ લેજો આ કેવી રીતે થાય. હજારો સહસ્ત્રેષનો અર્થ છે 1000ની આખરી ફિગર એટલે 1 લાખ ગણવાનો. 99,999 બરોબર છે. હજારોમાંથી એક એટલે આપણે 1% પકડશું. વસ્તી અત્યારના 8 કરોડ 8 અબજની છે. હવે 8 અબજના 1% કેટલા થાય? 1% 10% એટલે 8 કરોડ થાય. 8 અબજ એટલે 80 કરોડ. 80 કરોડના 8 કરોડ આવે 1%.
800 करोड़ होता है, 800 करोड़ होता है, 800 करोड़ होता है, એટલે 1 કરોડ જ થાય. एक अबज 100 करोड़ होता है, 8 કરોડ. 8 करोड़ જ થાય. 8 કરોડ રૂપિયા. માય કેલ્ક્યુલેટ ઇઝ પરફેક્ટ. તો 8 કરોડ. 8 કરોડ. 8 અબજમાંથી 8 કરોડ માણસ તમારી દ્રષ્ટિએ આવે. એને મારી ભૂલ થાય કે એટલા મારી ગણતરીમાં તો 60-80 હજાર જ જો આવે. તમે લાખે એક માણસ ગણતા હો તો એ 1% નથી. લાખે? 1%. હા તો 0.1 એ જ મને કીધું. એટલે 0.001. 1 લાખમાં 1. 1 લાખમાં 1 એટલે તમારો જે ટકા થશે ભાઈ, 8 લાખના 1000. હા, તો એ બોલો. 0.0001. જો ભાઈ મનુષ્યમાં 0.01. મને એ જ કહું 0.01. મનુષ્યાણામ સહસ્રેષુ કશ્ચિત યતતિ સિદ્ધે. લાખમાંથી એક માણસ પ્રયત્ન કરે છે. પેલા કેટલા હવે હલાવો ગૂગલ ગૂગલ કાઢો. ભાઈ લાખમાંથી એક માણસ પ્રયત્ન મેં મારા સાહેબ ટોટલ મારે 1 મિનિટ સાંભળી હા, તમે લાખમાંથી મને મારું કહી દો મને આવડે થોડું 1 મિનિટ 1 લાખમાંથી 1 જણ બરાબર છે. 100 લાખ એટલે 1 કરોડ. 1 કરોડમાં 100 જણ અને 8 અબજમાં 100 કરોડ થાય ને. 100 કરોડ એટલે 1 અબજ. 8 અબજની વસ્તી છે. 80,000 મારું ટોટલ જ છે. મને ખબર છે ને 80,000. તમને હું પૂછું તમે કહેતો 80 કરોડ કહેતો મેં તો આપણે ખીચડી હજારોમાંથી કે લાખોમાંથી ભાઈ સાંભળી 1 પૈસા મેં થઈ ગયું ટોટલ. ભાઈ થઈ ગયું 1% પર પર્સન ને આપણે ટોટલ જોવે છે. 1 લાખમાંથી 1 માણસ. 100 લાખ એટલે 100 માણસ. 1 અબજમાં 100 માણસ. 8 અબજમાં 800 માણસ. 800 જ થાય. 800. હવે એમાંથી કોઈ એક મને આટલા લોકો પ્રયત્ન કરે છે એટલે 800 જણ બજારમાં છે સાર રૂપે પ્રયત્ન કરવા માટે. ભીડભાડ જોઈ લેજો ભાઈ મેં પંડાલમાં. કૃષ્ણ જે કહે છે કે એનું ભાષાંતર જ છે હજારોમાંથી કોઈક એક મને પામવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એવા પ્રયત્ન કરવા વાળામાંથી કોઈક એક જ મને પામી શકે છે. સાર રૂપે, તત્વ રૂપે, બધામાં ઊંચું એ રૂપે એ અંદર અનુભવ રૂપે. મંદિર સુધી ઘણા પહોંચશે એની વાત મંદિર આવશે જ નહીં ગીતામાં. એ તો કે છે મન મંદિર છે. તોરા મન શું છે? દર્પણ કહેવાય. દર્પણમાં દેખાતું હોય કે બધું ભગવાનનું છે તો સમજવાનું આ મંદિર બની ગયું. અને પોતાના ઘરમાં બી એક બે આગળ પાછળ દેખાતા હોય સમજવાનું આ મંદિરને શું કહેવાય. એટલે 800 માણસો 800 પેસેન્જર છે બજારમાં. એમાંથી 1%. મેં ટોટલ મારેલો 800 ને 1% 80 થાય છે. બરોબર ભાઈ કે કઈક ભૂલ છે ગણતરીમાં? હવે ત્યાં કઈક બીજો ટોટલ આવ્યો છે. 800 ના 10% 1%. 8 હા 8 થાય. 80,000 ના 80,000 નો 1% એટલે 800. આપણે 80,000 આવ્યા કે 800 આવ્યા છે? 80,000 માંથી 1% એટલે 800. તો 800 જો ભાઈ 80,000 આવ્યા છે. હું એ તો પૂછું. 800 લાખમાં 1 હોય 100 કરોડમાં કરોડમાં 100 હોય હા 80,000 છે. તો 800 કરોડમાં 8,000 હોય. 8,000 હા માંથી 1 હોય એટલે 100 માંથી 1 હોય મને- તો 8,000 માંથી 800 હોય. લાખમાં 1 હોય. હા લાખમાં 1 હોય એટલે કરોડમાં 100 હોય. 100 લાખ એટલે 1 કરોડ થયા. એટલે 800 કરોડમાં 80,000 હોય. 800 કરોડમાં 80,000. એટલે તમારે 800 માણસ આવ્યા. હા એના 1%. હા 80,000. 800 જણ છે મને સાર રૂપે જાણવાનો એવું આપણે કહી શકીએ. હા. અને એટલે તો આપણે શું કરવાનું કે આપણે તો ખીચડી ખાઈ લઈશું 800માં નથી કરીને. એ 800માં બધા આપણે હોઈ શકીએ એમ છે આ સીધા. આપણે 800 જ છે. એ 800માં આપણે પણ છીએ એવું જ કરો. આપણે છે. આપણે 80,000 અને 800માં આપણે છીએ. બાકી એમ કે છે કે આપણે તો છૂટો અમે ફેમિલી વાળા. આનું કયું ફેમિલી? મેં તો એક જણ ઘરમાં એમ કે આ સજ્જન માણસ છે તો મારી જાઉં. ઈમાનદારીથી કે જે પણ હશે આપણે વિષયમાં જવું નથી. પણ એ 800 કે 80,000 માંથી આપણે કોઈ પણ બની શકીએ એમ છે. કારણ કે નિયમ એવો છે જન્મ જ્યારે માપે છે ત્યારે એવી શક્તિ આપે છે એવી સંભાવના સાથે આપે છે આ જ જન્મમાં ભગવાનને પામી શકે. એણે બહાર નજર ફેરવી અને અંદર ભગવાન રહી ગયો. તો આ જે છે હવે બીજા 2 શ્લોક જે છે એમાં ભગવાન એમ કહે છે એને ભાઈ આપણે સેકન્ડ રાઉન્ડમાં લઈશું કે આ પંચમહાભૂત બી મેં બનાવ્યું છે. એની અંદર ચેતના રૂપી આધાર સાથે હું જોડાયેલો છું. અઘરા શ્લોક હજુ ઉપરથી જ લઈશું. હવે ચેતના રૂપી મને ક્યાં ગોતવો એના વિભૂતિઓ કહે છે 8મા શ્લોકથી તે આપણે સેકન્ડ રાઉન્ડમાં લઈશું. સેકન્ડ રાઉન્ડ અત્યારના લેટ છે આજે તો 10 ને 10 હા 10:15. કેટલું રાખવું કહેજો? અડધો કલાક, 1 કલાક, પોણો કલાક? હિંમત પર ખાધા પછી કહેજો. કારણ કે અત્યારના તો હા પાડી શકાય. શરીર બી સાથ આપવું છે.
આપણે શરીર છીએ તો આપણે તો આરામ જોવે ને, શરીરને આરામ જોવે. હું જાગતો રહું એમ. બુદ્ધ સુતા રહે છે. આનંદ એના રૂમમાં 40 વર્ષ સુધી કન્ડિશનલ શિષ્ય હતો. એકવાર આનંદે પૂછ્યું કે સાહેબ એક વાતનો જવાબ આપો, દમ તો છે તમારામાં? કાકાનો છોકરો છે. એ કે શું દમ છે? એ કે બધું આટલા બધા ભેગા કરી માણસો આ છે તે છે. પણ એ કે હું આખી રાત સુઈ નથી શકતો ને તમને જોઉં છું, એક આંગળી પણ હલતી નથી, આખું શરીર અહીંયા તો બધા પડકા પહેરે છે, આ પહેરે. એ કે તમારી એક આંગળી પણ હલતી નથી. મેં ઘણા દિવસ ચેક કર્યું કે આ મારી ભૂલ છે, આખી રાત જાગી જાગી. તો બુદ્ધે કીધું સાચી વાત છે ને, આંગળી કેવી રીતે હલી શકે? બોલે કેમ? એ કે હું જાગતો હોઉં ને શરીર સૂતું હોય છે, મારી મરજી વગર હાથ કેવી રીતે ચાલે? શરીર સૂતું હોય ને તું બેહોશ હોય તો પછી એની રીતે ચાલે. હું હોશમાં રહું છું, શરીર મને સૂતું છે, હું જાગું છું. બહુ અઘરી વાત છે પણ સાચી વાત છે. તો આપણે એને સેકન્ડ રાઉન્ડમાં જઈશું. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ ભગવાનનું જગત છે એટલું ખાલી માને. હું એનો છું એટલે થોડો વિનમ્ર બની જાઉં. થોડી અક્કડ, અભિમાન, ગુસ્સો, દ્વેષ, જૂના જેટલા બી કોઈ જખમ આપેલા છે એને પ્રાયશ્ચિત કરીને ભૂલી જાઓ. મારી ભૂલ થઈ છે એવા ભાવ સાથે મને છોડી દો. જૂની જેટલી પણ છે બજારને છોડી દો ને નવા જખમ મારવાના બંધ કરી દો. ખાડા પૂરી દો ભક્તિની બેન્ડેડ લગાડીને. બધાના જીવનમાં મય્યમાં મને આદસ્વ અને મયી બુદ્ધિ નિવેશ. ભગવાનનું જગત છે એટલું જ ખાલી યાદ રાખવાનું છે. અને જે આપે છે પ્રસાદ તરે આટલું કરી શકાય તો જીવન ધન્ય બની શકે એમ છે. બાકી ધન્ય બનેલા જીવનને આપણે કઈ રીતે જીવવું આપણા હાથમાં છે. બધાના જીવનમાં આવો ભાવ પ્રગટ થાય એવી પ્રાર્થના સાથે. પૂર્ણમ અદઃ પૂર્ણમ ઇદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ધૃતે ચિત્તે પ્રવિષ્ટાયાઃ ગોવિંદતાકાર સ્થિરાઃ. તન્મે મનઃ શિવ સંકલ્પમસ્તુ. તન્મે મનઃ શિવ સંકલ્પમસ્તુ. હરિ ઓમ તત્સત. હરિ ઓમ તત્સત. હરિ ઓમ તત્સત.